Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. सिलसिला फूल तली जिंदाबाद जिंदाबाद सिलसिला बदर फुरी जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर আল্লাহু আকবার। সম্মানিত উপস্থিতি, এ পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে মহামূল্যবান নসিহত পেশ করবেন আমাদের আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি, প্রধান আকর্ষণ, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বক্তা, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আলহাজ হযরত মাওলানা শেখ ফরহাদ সাদউদ্দিন সাহেব, বাংলা টিভি, লন্ডন। হুজুরের বয়ানের পূর্বে একটি শানে ফুলতলি পরিবেশন করবে ভাই মোহাম্মদ সোহাইল আহমদ। আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া সাল্লাম আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनिया चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वलीही वस्सलातु वस्सलामु अला वलियहा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही व रसूलिही तअज़ीमन लहू व
وتوقيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا जश्न मीलादुन्नबी है क्यों ना जो मैं आज हम मुस्कुराती है बहारी सब फज़ा पर नूर है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना Golden Medina, my heart's Medina. I cannot forget you, dear Medina. Golden Medina, my heart's Medina. I cannot forget you, dear Medina. Cannot forget, could not forget, dear Medina. Cannot forget, could not forget, dear Medina. I cannot forget you, dear Medina. Bulini, bulbona, bulte parina. Bulini, বলবো না বলতে পারি না সব ভুলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না গোল্ডেন মদিনা my heart's Medina I cannot forget you dear Medina cannot forget, could not forget, dear Medina. Cannot forget, could not forget, dear Medina. I cannot forget you, dear Medina. I cannot forget you, dear Medina. Bulini, bulbo na, bulte pari na, bulini. বলবো না বলতে পারি না সব ভুলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা সব ভুলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না সব ভুলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না ইয়াসরিব নামে ছিলে তুমি অলক্ষণে দেশ বড়ই মারাত্মক ছিল তোমার পরিবেশ Your name was Yasrib, a very vast country. Your environment was very dirty. Yasrib নামে ছিলে তুমি অলক্ষণে দেশ বড়ই মারাত্মক ছিল তোমার পরিবেশ নবীর চুয়া লেগে তুমি সোনার মদিনা for the prophet
For the Prophet you are golden Medina. I cannot forget you, dear Medina. Golden Medina, my heart's Medina. I cannot forget you, dear Medina. কি করে ভুলি তোমায় বলো না, বলো না। তোমার বুকে শুয়ে আছেন যে জনা, যাহার নাম না নিলে ও মদিনা দোয়া কবুল হয় না। তোমার বুকে শুয়ে আছেন যে জনা, যাহার নাম না নিলে ও মদিনা দোয়া কবুল হয় না। সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না। I cannot forget you, dear Medina. Cannot forget, could not forget, dear Medina. Cannot forget, could not forget, dear Medina. I cannot forget you, dear Medina. I cannot forget you, dear Medina. মরহুম সাদুল্লাহ, মরহুম তরিকুল্লাহ, মরহুম হাজী মোহাম্মদ আব্দুল মতলিব সাহেব সহ তাহাদের বংশধর মুর্দেগানের ইসালে সওয়াব উপলক্ষে তৃতীয় বার্ষিক ইসলামী সুন্নি সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান, সহ সভাপতি হযরত মাওলানা খলিলুর রহমান, মাহফিলের সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, বিশেষ করে আশিকে রাসূল আলহাজ হযরত মাওলানা একেএম আব্দুল নূর সাহেব, হযরত মাওলানা মর্তুজ আলী সাহেব। মাহফিলে আরো আলোচনা করেছেন হযরত মাওলানা আমিরুল ইসলাম সাহেব, হযরত মাওলানা শামসুল হক নুরি সাহেব, হযরত মাওলানা কারি মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান সাহেব সহ আগত সকল উলামায়ে কেরাম, মাহফিলে উপস্থিত সম্মানিত মুরব্বিয়ানে কেরাম, নওজওয়ান যুবক ভাই বন্ধুরা, ছোট ছোট মাসুম বাচ্চারা, বাড়িতে অবস্থানরত আমার পর্দানশীল মা ও বোনেরা, বিফোর আই ডেলিভার মাই লেকচার I would like to greet you all with the Islamic greeting. সকলকে আন্তরিক অভিবাদন, আন্তরিক সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। শুকরিয়া আদায় করছি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জনাব আব্দুল মতিন সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রমের বদৌলতে, উনার সার্বিক অর্থায়নের বদৌলতে, উনার পূর্বসূরি মরহুম সাদুল্লাহ সহ, মরহুম তরিকুল্লাহ সহ, মরহুম হাজী আব্দুল মতলিব সাহেব সহ বেফানা কবরবাসীদের ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে যে মাহফিলের ব্যবস্থা উনি করেন, এই মাহফিলে উপস্থিত হওয়ার জন্য যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হুজুরদেরকে এবং শ্রোতাদেরকে আলোচনা একজনকে করার, অন্যদেরকে আলোচনা শোনার জন্য যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তৌফিক দান করেছেন, আমরা সকলেই আমাদের প্রভুর দরবারে শুকরিয়া আদায় করি। সকলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে প্রশংসা আদায়ের সাথে সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে প্রার্থনা করি এই মাহফিল যেন, যাদের ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে, এছাড়া আমরা যারা ওয়াজ করতে যারা এসেছেন, আলোচনা শুনতে যারা এসেছেন, সকলের দুনিয়াবী শান্তি এবং পরকালীন মুক্তির ব্যবস্থা হিসেবে যেন আল্লাহ পাক এই মাহফিলকে কবুল এবং মঞ্জুর করেন। সকলে বলে আমিন। প্রিয় হাজরিন, ভিডিও রেকর্ডিং হচ্ছে, ঠিক কিনা কথাটা আমরা সবাই দেখতে পারতেছি। এটা দুনিয়াবী ভিডিও রেকর্ডিং, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে আরেকটা ভিডিও রেকর্ডিং হচ্ছে কি হচ্ছে না? ডু ইউ অল বিলিভ ইট? আপনারা সকলে কি এটা বিশ্বাস করেন? করেন তো বিশ্বাস? এই যে এত কষ্ট করে আব্দুল মতিন সাহেব
এলাকাবাসীর হয়তো সহযোগিতার বদৌলতে এই মাহফিলের যে আয়োজন করলেন, এলাকায় কি একটু কম সংখ্যক মানুষ থাকেন নাকি আপনারা, নাকি আরো লেটে আসবেন ওনারা? গান হলে মানুষ একটু বেশি হয়, ঠিক কিনা কথাটা? দুঃখ লাগে, আফসোস লাগে। এই we did not come to stay in this world forever. আমরা চিরস্থায়ী থাকার জন্য আমরা এখানে কেউ আসি নাই, ঠিক কিনা কথাটা? এখন ফেসবুকের যুগ, ইন্টারনেটের যুগ, বিজ্ঞানের আবিষ্কার যত এগিয়ে যাচ্ছে, কোরআন হাদিসের নিগুড় রহস্য তত বেশি ফুটে উঠতেছে, ঠিক কিনা কথাটা? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, এই যে মাহফিল শুনতে আপনারা যারা আসছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি বলেন? فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ। ঠিক কিনা কথাটা? ওই যে গানের কথা বললেন, কুরআনুল কারীমের সূরা জিলজালার মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ফামান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন শাররান ইয়ারা ওয়া মান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন খায়রান ইয়ারা। যা কিছু আমি করলাম, যা কিছু আপনি করলেন, ভিডিও রেকর্ডিং যেভাবে হচ্ছে এই মাহফিলের, কিছুক্ষণ পর এই ভিডিও ক্যামেরাম্যান যখন এই ক্যাসেট নিয়ে আপলোড যখন করে দিবে, লন্ডন থেকে আব্দুল মতিন সাহেব সহ ওনার পরিবার পরিজন এই মাহফিল দেখতে পারবেন কি পারবেন না? সরাসরি এখন রেকর্ডিং হচ্ছে ফেসবুকে লাইভ যদি আপনি দিয়ে দেন, এখন বক্তারা কি আলোচনা করতেছেন, আলোচনা আগের বক্তারা কি করেছেন, লন্ডন, আমেরিকা, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ একই মুহূর্তের মধ্যে এখানে বসে আপনারা যারা শুনতেছেন, ওই সেম মুহূর্তে হাজার মাইল দূর থেকে মানুষ শুনতে পারতো কি পারতো না যদি লাইভ দেওয়া হতো? পারতো। বিজ্ঞানের আবিষ্কার যন্ত্রের মাধ্যমে যদি একটা জিনিস রেকর্ডিং করে যদি স্থায়ীভাবে যদি এটা রাখা যায়, আপনারা বলুন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে রেকর্ডিং করতেছেন, হাসরের ময়দানে যে ওই রেকর্ডিং গুলা দেখানো হবে, এটা কি অসম্ভব নি? হুবহু যেখানে আমরা এখন রেকর্ডিং হচ্ছে, আরো কিছুক্ষণ পর আমরা যেভাবে আবার নিয়ে পুনরায় প্লে দিলে আমরা আবার দেখতে পারবো। কিরামান কাতিবিনা ইয়ালামুন, জানেন কি জানেন না? কিরামান কাতিবিনরা জানেন কিনা? মা তাফআলুন, whatever you doing, there is two writer, দুইজন সম্মানিত লেখক আছেন, ঠিক কিনা কথাটা? এই দুইজন সম্মানিত লেখকদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিযুক্ত করেছেন। এই যে মাইজগাঁও এলাকার অনেক মানুষ হয়তো এখন ঘুমিয়ে রয়েছেন, হয়তো দাওয়াত পেয়েছেন, ঠিক কিনা কথাটা, কিন্তু ঘুমিয়ে রয়েছেন। আফসোস লাগে যে ওয়াজ মাহফিলে মানুষ তেমন আসে না, ঠিক কিনা কথাটা? হাজিরিন লক্ষ্য করেন, ওয়াজ মাহফিলে আসলে ফায়দা কি হবে একটু জানার দরকার কি দরকার? দুইজন ফেরেশতা যে আমাদের দুই দিকে রয়েছেন, ভালো আপনি আমল করেন, মন্দ আপনি আমল করেন, লিখতেছেন। এই এলাকার আপনাদের সকলের বিশ্বাস হয় কি হয় না? বিশ্বাস আমরা করি। এই ফেরেশতাদেরকে আমরা দেখি না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ফামান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন খায়রান ইয়ারা ওয়া মান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন শাররান ইয়ারা। Whatever good deed you are doing, you will see that on day of judgment. কিয়ামতের দিন ওই ভালো মন্দ সকল আমল আল্লাহ আপনাকে ভিডিওর পর্দায় যেভাবে আমরা রেকর্ডিং এর পর পর্দায় যেভাবে দেখি, ওইভাবে আল্লাহ আমাদের চোখের সামনে সবকিছু উপস্থাপন করবেন কি করবেন না? করবেন। যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবকিছু রেকর্ডিং করে রাখতেছেন, একা একা আমি যে বসে বসে যে মিথ্যা কথা মাঝে মধ্যে বলি, কেউ দেখতেছে না, কিন্তু আল্লাহ একজন দেখেন কি দেখেন না? আমি দাড়ি রাখি, নামাজও পড়ি, আবার সুদও খাই, আল্লাহ দেখে কি দেখে না? দাড়ি রাখি, মসজিদে নামাজ পড়তে যাই, আবার দেখা যায় মসজিদ থেকে বাহির হইয়া শ্বাসটলে যাই আমি আবার গীবত গাই, করি কি করি না আমরা?
যদি বলেন আপনারা, যদি আল্লাহ দেখেন, তাইলে এই বিশ্বাস যদি আমার অন্তরে থাকতো, তাইলে কি আর আমরা চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাসী, জুয়া, গাঞ্জা, ফেন্সিডিল, হিরোইন, ইয়াবা আর মনে করেন যত শালীন কাজ রয়েছে, এই কাজের দাঁড়ি কাছে তো মানুষ যাওয়ার কথা না, ঠিক কিনা কথাটা? দাঁড়ি কাছে যাওয়ার কথা না। প্রিয় হাজিরিন, দেখেন আমাদের ঈমান যে জিনিস, ওই ঈমানটা কিন্তু আসলে এখনো আমরা ঠিক করতে পারি না, ঠিক কিনা কথাটা? আমরা গরু খাইয়া মুসলমান, এই জাতের মুসলমান না আমরা? আমরা এমন মুসলমান যে আমরা এমন সুন্নিও দাবি করি, এমন আশিকের রাসূলও দাবি করি, দেখা যায় আশিকের রাসূল না অসুখের রাসূল, ঠিক কিনা কথাটা? আসলে তো আশিক টাশিক কিছু আসলে মূলত পাওয়া যায় না, ঠিক কিনা কথাটা? হাজিরিন, লক্ষ্য করেন, এই যে মাহফিলে আপনারা আসলেন, what is the benefit you are getting from this মাহফিল? Is there any benefit that you can get? আপনি যদিও এখানে অল্প সংখ্যক মানুষ মনোযোগ সহকারে যদি শোনার চেষ্টা করেন, আমার বিশ্বাস যে আপনারা আলোচনা ভালো লাগবে। আর যদি মনোযোগিতা না থাকে, বাড়ির প্রতি যদি টান থাকে, আলোচনা শুনতে তেমন ভালো লাগবে না, ঠিক কিনা কথাটা? হয়তো you are waiting for এনামুল হক, যে কোনো কারণে এই পোস্টারের নাম দেওয়া এনামুল হক সাহেব যদিও আসেন নাই। অনেক সময় মানুষ পোস্টারের নাম দেয়া অতিথির জন্য অপেক্ষা করে, আর না হয় দুদুল্যমনা মন মানসিকতা নিয়ে মানুষ মাহফিলের মধ্যে স্থিরভাবে শান্তভাবে বসে না। লক্ষ্য করেন, যদি আপনি মনোযোগ সহকারে যদি কথাগুলো শোনার চেষ্টা না করেন, তাইলে মাঝে মধ্যে এমন সমস্যা হয়, ডায়রিয়া বললে ডেলিভারিও মানুষ বুঝে ফেলে, ঠিক কিনা কথাটা? কারণ এমন ঘটলো, বাজারে এক ব্যক্তি গেল, বন্ধুর সাথে বন্ধুর দেখা যখন হলো, বন্ধু যাইয়া বলতেছে, বেজার মন নিয়ে বন্ধু বাজারে গেছে। বন্ধু বাজারে যাওয়ার পর বন্ধু যখন দেখলো, বন্ধুরে তোর মনটা বেজার কেন, হাসি মুখ নাই, ব্যাপারটা কি, মনটা খারাপ করে বাজারে আসছিস কেন? বন্ধু বলতেছে, দোস্ত গতকাল আমার স্ত্রী ডেলিভারি রোগে মারা গেছে। এই কথা যখন ওই বন্ধু শুনলো, তখন বলতেছে, দোস্তরে ডেলিভারি রোগটা কিন্তু মারাত্মক একটা বেমার। ডেলিভারি রোগ, ইট ইজ আ ডেঞ্জারাস ইলনেস, মারাত্মক একটা বেমার। আমার চাচাও গত কিছুদিন আগে ডেলিভারি রোগে মারা গেছে। আচ্ছা বলেন তো, এই এলাকার চাচা কেউ ডেলিভারি রোগে মারা যায়নি? যায়নি কোনোদিন? মারা যায় না, চাচি মারা যায় ডেলিভারি রোগে, ঠিক কিনা কথাটা? হাজিরিন, লক্ষ্য করুন, ডেলিভারি এমন একটা ব্যাপার যে সত্যি ইটস সিরিয়াস ম্যাটার। মানুষের জীবনও চলে যায়। আমার মা যখন আমাকে ধারণ করেছেন, প্রসব বেদনা না জানি কত কষ্টের, ঠিক কিনা কথাটা? পুরুষরা এটা বুঝবে না। হাজিরিন, লক্ষ্য করো, সেজন্যই তো আমি যখন আমার নবীর হাদিস পড়ি, ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, why did you mention my mother's name 3 times? আমার মায়ের কথা আপনি 3 বার বললেন কেন? আমার নবীজি বলবেন, উম্মত, প্রশ্ন যদি সেটা করতে চাও, জবাব যদি চাও, তাইলে শুনো শুনো, তোমার বাবা তো তোমারে পেটে ধারণ করে নাই, ঠিক কিনা কথাটা? উম্মত, যদি সেই কথা জানতে চাও, তোমার মায়ের কথা কেন 3 বার আমি নবী ঘোষণা করলাম, তাইলে শুনো শুনো, তোমার মা পেটে তোমাকে ধারণ করে নাই, তোমার বাবা তোমাকে পেটে ধারণ করে নাই, তোমার বাবা তোমার প্রসবের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় নাই, যেটা তোমার মা শুধু প্রসবের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে, ঠিক কিনা কথাটা? আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে তোমার মা দুগ্ধ পান করিয়েছে, তোমার বাবা কোনোদিন তোমারে দুধ খাওয়াই নাই, ঠিক কিনা কথাটা? এই যে আলাদা বিশেষ 3টা ব্যাপার, যেটা এই জন্যই তো নবীজির সাহাবী যখন যায় বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মান আহতু বিহুসনি সাহাবাতি, ক্বালা উম্মুকা, ক্বালা সুম্মা মান, ক্বালা উম্মুকা, ক্বালা সুম্মা মান, ক্বালা উম্মুকা, ক্বালা সুম্মা মান, ক্বালা আবুকা। 3 নম্বরে যায় আমার নবীজি বাবার কথা বললেন, ঠিক কিনা কথাটা? 3 নম্বরের পর 4 নম্বরে বাবার কথা বললেন। হাজিরিন, লক্ষ্য করুন, ডেলিভারি রোগটা আসলে মারাত্মক একটা বেমার। ডেলিভারির সময় অনেক মানুষ সন্তান জন্ম দেয় ঠিক, কিন্তু ওই সন্তানের চেহারাও একবার দেখতে পারে না, ঠিক কিনা কথাটা? অনেক মানুষ ডেলিভারির সময় মারাও যায়। কিন্তু হাজিরিন, আমি যে এই কথা প্রসঙ্গে ডেলিভারির কথা আসলো, মনোযোগ না থাকার কারণে, ওই মানুষটা ঠিক মতো খেয়াল না করার কারণে, গ্রামের মূর্খ মানুষ ছিল, সেই জন্য যখন শুনছে তা বন্ধুর স্ত্রী ডেলিভারি রোগে মারা গেছে, সাথে সাথে বলে উঠছে, দোস্তরে আমার চাচাও বুঝি ডেলিভারি রোগে মারা গেছে। চাচা তো আসলে ডেলিভারি রোগে মারা যায় না, ঠিক কিনা কথাটা? এটা কেন বলছে? যে কারণ বিকজ
সে ডেলিভারি আর ডায়রিয়া, সাসা মরছে ডায়রিয়ায়, কিন্তু সে এখন যখন দুস্থের মুখ থেকে শুনছে ডেলিভারি, এখন ভাবছে সাসা অবশ্যই ডেলিভারি রোগী মারা গেছে। হাজরিন লক্ষ্য করুন। সো দেয়ারফর I live in England. I have a British passport. I am a British citizenship holder. সো এই মাহফিলের আলোচনাগুলো এখন ফেসবুকের যুগ, ইন্টারনেটের যুগ, নেটওয়ার্কিং এর যুগ, গুগল ইউটিউবের মাধ্যমে আপনারা এই আলোচনা, এখানে যারা আপনারা আছেন, আজকে এই মাহফিল শেষ হয়ে গেল, 10 বছর পরও ইউটিউবে আপলোড করে দিলে এই মাহফিল মানুষ যখন মন চায় তখন দেখতে পারবে। পারবে কি পারবে না? তো আজকে লক্ষ্য করুন। সো দেয়ারফর those people who are living in England, I would also like to give something to them also. তাদেরকেও কিছু দিতে চাই, সেজন্য আমি একটু ইংরেজি ভাষার সংমিশ্রণে কিছু কথা বলছি। আপনারা মাইন্ড করতেছেন নাকি? আপনারা মাইন্ড তো করতেছেন না আপনারা? সো আমি যে কথা বলছি আপনাদের সামনে, আমি একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছি, ওই আয়াতের প্রেক্ষিতে আমি আলোচনা করব। যদিও মাহফিল বড় কিন্তু মানুষ কম, সেই হিসাবে আমি ভাবলাম এমন একটা সূরা থেকে তেলাওয়াত করব যেই সূরাটা কোরআনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট্ট সূরা। কোরআনুল কারীমের মধ্যে হোয়াট ইজ দ্য বিগেস্ট সূরা, বিগেস্ট চ্যাপ্টার ইন হোল কোরআন? কোরআনুল কারীমের মধ্যে সবচেয়ে বড় সূরা এই এলাকায় কোনটা? বড় সূরা? আওয়াজ দিয়ে বলেন না, কোন সূরা? সূরা বাকারা। এই এলাকায় না, সব এলাকায়, সব এলাকায় কোরআনুল কারীমের মধ্যে সবচেয়ে বড় সূরা সূরা বাকারা, এন্ড দ্য স্মলেস্ট সূরা, সবচেয়ে ছোট্ট সূরা যেটা, সেই সূরা হচ্ছে সূরা আল কাউসার। পিছনের সাহেবরা আপনারা বলবেন না সূরা আল কাউসার। ইউ আর সিটিং ইন বেহেশতের বাগানে আমরা বসছি। আমি বলছিলাম এই প্রসঙ্গেও কথা বলবো। দ্য বেনিফিট, এখানে বসলে কি হয়? আমরা কেরামান কাতিবিন, আমরা জানি যে দুইজন ফেরেশতা রয়েছেন, ঠিক কিনা কথাটা? উই অলসো বিলিভ দ্যাট দেয়ার আর থাউজেন্ডস, মিলিয়নস অফ এঞ্জেলস। এই পৃথিবীর জুড়ে আল্লাহর কোটি কোটি ফেরেশতা রয়েছে, ঠিক কিনা কথাটা? নবীজির হাদিস, দিস হাদিস ইজ ন্যারেটেড ইন বুখারী শরীফ, দ্য মোস্ট অথেন্টিক বুক অফ হাদিস, সবচেয়ে সহি গ্রন্থ হাদিসের যেটা, সেই হাদিসের কিতাবের নাম কি? সহি আল বুখারী। সহি আল বুখারী। হোয়াট ইজ দ্য বেনিফিট? এই যে এই মাহফিলের আয়োজন করা হলো, ইসালে সওয়াব নাম দেন, আর যেমন নামই দেয়া হোক, এই যে একটা জিকিরের মাহফিল, আলোচনার মাহফিল, কোরআন হাদিসের মাহফিলের যে ব্যবস্থা করা হলো, প্রতি বছর যে এখানে মাহফিলের ব্যবস্থা করা হয়, হোয়াট ইজ দ্য বেনিফিট বিহাইন্ড ইট? আই কেম ফ্রম ফার অ্যাওয়ে to this area. আপনারা হয়তো অনেক জায়গা থেকে আপনারা হয়তো আসছেন। what is the benefit behind it? এর পিছনে ফায়দাটা কি? বুখারী শরীফের হাদিস, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر। আল্লাহর অসংখ্য ফেরেশতা রয়েছেন, তারা রাস্তায় রাস্তায়, অলিতে অলিতে, গলিতে গলিতে তারা শুধু ঘুরে আর ঘুরে, কোথায় খুঁজে তারা যে আহলে জিকির, আল্লাহর কিছু জিকিরকারী বান্দারা, আল্লাহর স্মরণে একদল মানুষ সমবেত হয়েছে, এমন মানুষদের তারা খুঁজে 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 ঘুরাইতে থাকে। যেখানেই দেখে একদল মানুষ এখানে জিকির করতেছে, কোরআন হাদিসের আলোচনা করতেছে, ওই জায়গার মধ্যে হাজার হাজার ফেরেশতা এভাবে সমবেত হতে থাকে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। So what do the ফেরেশতা do? ওই ফেরেশতারা কি করেন? What is the duty of these angels? এই এঞ্জেলসদের, এই ফেরেশতাদের কাজগুলো কি? হাজিরিন লক্ষ্য করেন, এই ফেরেশতা যখন আপনি আমি যা করব, এগুলো যখন শুনবো, তারা এগুলো শুনে দেখে দেখে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে যখন যাবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিজ্ঞেস করেন, ও ফেরেশতা, where have you come from? আসলে তুমি কোত্থেকে? Although Allah knows that, যদিও আল্লাহ সেটা জানেন, তারপরেও আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, কি কোত্থেকে আসছো, কি দেখে আসছো? বলেন না সুবহানাল্লাহ। তো ফেরেশতারা বলেন তো আপনারা, ফেরেশতারা কি বলবেন? কি বলবেন ফেরেশতারা? আল্লাহ, আমরা আসছি অমুক জায়গা থেকে। কোন জায়গা থেকে? মাঝগাঁও থেকে। বলেন না সুবহানাল্লাহ। মাঝগাঁওর কথা আল্লাহ তো দেখতেছেন, ঠিক কিনা কথাটা? আল্লাহ দেখতেছেন, কিরামান কাতিবিন লিখতেছেন। একদল ফেরেশতা যারা এই মাহফিল শুনতে আসছেন, ওরা যখন যাবেন, আল্লাহ জানার পরও বলেন, আল্লাহ জানার পরও বলেন, দেখার পরও বলেন, সবকিছু আল্লাহ জানেন, তারপরেও আল্লাহ বলেন, ও ফেরেশতারা, where were you? কোথায় ছিলে তোমরা? and from where have you come? আসছো কোত্থেকে? হাজিরিন, আল্লাহ কি জানেন না? দেখেন না?
মদিনায় কামলিওয়ালা নবী, আমার নূরের নবী, রাহমাতুল লিল আলামিন, যিনি, যেই নবী উম্মতের প্রতিটা অবস্থার দিকে খেয়াল করেন, ওই নবীজি আমরা যখন বলি দেখেন, তখন একদল হুজুররার মাথা নষ্ট হয়ে যায়, ঠিক কিনা কথাটা? এই এলাকার হুজুর মানে হয় অনেক শান্ত, ঠিক না? হুজুররা তো সবসময় শান্ত থাকার কথা, ঠিক কিনা কথাটা? প্যারে হাজিরিন, লক্ষ্য করেন, আমি ভাবছিলাম যে কোন বিষয়ের উপর আলোচনা করব, মানুষ যখন দেখলাম, এই জন্য ছোট্ট একটা আয়াত তেলাওয়াত করলাম। সেই হিসেবে আমি আমার আকীদার কথা, আমি যেখানে আসলাম, আমি কেমন কোন আকীদায় বিশ্বাসী, সেইগুলো আপনারা একটু জানতে পারবেন। আপত্তি আছে আপনাদের? তো যেহেতু বিকজ দের ইজ নো সাবজেক্ট গিভেন ফর মি, কোনো বিষয় নির্ধারণ করে দেওয়া হয় নাই, যদিও আজকের যিনি আসার কথা উনাকে দেওয়া হয়েছিল উম্মতে মুহাম্মাদির মর্যাদা, অর্থাৎ কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস তা'মুরুনা বিল মা'রুফি ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। হাজিরিন, লক্ষ্য করেন, ফেরেশতারা যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে যায় বলেন, আল্লাহ মাজগাঁও এলাকায় ইসালে সাওয়াবের মাহফিলের মধ্যে আমরা ছিলাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ও ফেরেশতারা, আমার বান্দারা কি করতেছিল? ইউহাম্মিদুনাকা ওয়া ইউমাজ্জিদুনাকা ওয়া ইউকাব্বিরুনাকা ওয়া ইউসাব্বিহুনাকা। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ, কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা আসলাম, তোমার বান্দারা, ওই বান্দারা ইসালে সাওয়াবের মাহফিল করেছিল, ওই মাহফিলের মধ্যে দেখলাম তারা ইউসাব্বিহুনাকা, তুমি আল্লাহর নামের তাসবিহ জপতেছে। বড় করে বলুন তাসবিহ না এটা? তাসবিহ না এটা? সুবহানাল্লাহ, এটা তাসবিহ না? দিস হাদিস ইজ ফ্রম হাদিস বুখারী, সিহাসিত্তার অন্যতম হাদিসের গ্রন্থ, মেনশন ইন সহিহ বুখারী, এন্ড ইট ইজ মেনশন ইন কিতাবুদ দাওয়াত, এর মধ্যে রয়েছে। সাহাব ফেরেশতারা যখন বলবেন, আল্লাহ তো ওই বান্দারা তাসবিহ জপতেছে, ওয়া ইউকাব্বিরুনাকা, আল্লাহু আকবার বলতেছে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। ওয়া ইউহাম্মিদুনাকা, আলহামদুলিল্লাহ তাসবিহ জপন করতেছে। ওয়া ইউমাজ্জিদুনাকা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ও ফেরেশতারা, ফামা ইয়াসআলুনি, ও ফেরেশতারা, এগুলা যে তারা করতেছে, তারা কি চাইতেছে? বলেন না সুবহানাল্লাহ। পালা ইয়াকুলুনা, নবীজি বলেন, ওই সময় ফেরেশতারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে জবাব দেন, ও আল্লাহ, ওই সমস্ত মানুষেরা সমবেত হয়ে আর কিছু চাইতেছে না, একটাই চাই, শুধু তোমার জান্নাত। বলেন না সুবহানাল্লাহ। এই যে আসলেন আপনারা, একটা চাহিদা, ইচ্ছে নিয়ে তো আসছেন, নাকি টু জাস্ট গিভ মার্কস টু দ্য গেস্ট, দ্য লেকচারার্স, যে কোন হুজুর কেমন ওয়াজ করেন, ওই মার্ক দেওয়ার জন্য আসছেন? এমনও তো মাঝে মধ্যে মানুষ যায় কি যায় না? আবার অনেকে নিয়ত করেছে, মাহফিল হয়েছে তো কি হয়েছে, অমুক জায়গা থেকে হুজুর আইলে উনার ওয়াজ শুনবো, দেখবো উনি কি ওয়াজ করে। আর এক জায়গায় মানুষ হয়তো শুনতে যায় যে 50,000 টাকা না দিলে যেহেতু এই হুজুর আসে না, তাইলে অন্তত দেখি বাবারে 50,000 টাকা রেট ফালাইছে, ঠিক কিনা কথাটা? আবার আরেক হুজুর হেলিকপ্টার না ছাড়াও যদি না আসে না, আরেক হুজুর যদি বিমানের টিকিট অ্যাডভান্স না দিলে যদি আসে না, তাইলে মনে করেন যে মানুষ এদেরকে একটু 30,000, 50,000, 70,000 টাকার হুজুরদেরকে দেখার জন্য তো যায় কি যায় না? তো বিভিন্ন নিয়ত নিয়ে আসেন। এখানে যেহেতু আসছেন, যেই নিয়তেই আসছেন না কেন, বসে থাকবেন, ওয়াজ যখন শুনবেন, লাস্টে যে কোনো কারণে আসেন আপনি, লাস্টের রেজাল্ট আপনার একটু যদি লক্ষ্য করেন, মাহফিলে আসলেই নেকি হয়। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। রেজাল্টটা কি? ইয়াসআলুনাকাল জান্নাহ, উই ওয়ান্ট জান্নাত ফ্রম আল্লাহ, ঠিক কিনা কথাটা? আমরা সবাই আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনিথিং, আল্লাহ দুনিয়ার সুখ শান্তি যদি নাও দেও, আল্লাহ পরকালে অন্তত জান্নাত দেও, ঠিক কিনা কথাটা? হাজিরিন, লক্ষ্য করেন, ফেরেশতারা বলেন, রব্বুল আলামিন ইয়াসআলুনাকাল জান্নাত, তোমার কাছে তারা জান্নাত কামনা করতেছে। আল্লাহ বলেন, হাল রাউহা, ও ফেরেশতারা, কোনদিন এই মাজগাঁও এলাকার মানুষেরা জান্নাত দেখছেনি কোনদিন? ছবি, স্টার জলসা, স্টার প্লাস, জিটিভি, কত কিছু দেখা যায়, কিন্তু বেহেশত আমরা কেউ দেখি নাই, ঠিক কিনা কথাটা? সম্ভব নেই দুনিয়ায় থেকে দেখা নেই। কারণে বানাইছিল বেহেশত, ঠিক কিনা কথাটা? সাদ্দাদের বেহেশত বানাইছিল না, কিন্তু পা রাখতে পারে নাই, বেহেশতে যাইতেও পারে নাই। বলেন না সুবহানাল্লাহ। যাইতেও পারে নাই, এক কদম বেহেশতের জন্য অগ্রসর যখন হলো, এক পা ভিতরে দিল,
বয়স্ক মুরব্বীর সুরত ধরে একজন ফেরেশতা আল্লাহ পাঠালেন, সাদ্দাত দাঁড়িয়ে যাও। এমন আওয়াজ যখন গেল সাদ্দাতের কানে, পিছনের দিকে যখন তাকালো দেখলো বৃদ্ধ একটা মানুষ। ওই মানুষ কেমনে এত জোরে চিৎকার দেয়, বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। হাজিরিন লক্ষ্য করেন, বেহেশত দুনিয়ায় দেখা যায় না, পাওয়া যাবে না। আমরা বেহেশত দুনিয়াতে আমরা দেখি নাই কেউ। আল্লাহ বলেন, ও ফেরেশতারা, মাঝগাঁও যে তোমরা মাহফিলে গেলা, ওই মাহফিলের মানুষেরা কি জান্নাত দেখছেনি? সবাই বলছে যে না, আল্লাহ জান্নাত দেখে নাই। ফেরেশতারা যারাই ছিলেন সবাই বলতেছে, আল্লাহ ওয়াল্লাহি, খোদার কসম করে বলছি, ইয়া রাব্বি মা রাআউহা, না না, মাঝগাঁও এলাকার কোন মানুষ ওই জান্নাত দেখে নাই, দেখে নাই। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। কি শুনছেন নাকি? আপনার এই হাদিসটা শোনা আছে, শুনলেও আমি আমার ভাষায় বলতেছি। পেরে আছেন, লক্ষ্য করেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ও ফেরেশতারা, জান্নাত তারা দেখে নাই। কাইফা লাউ রাআউহা, যদি দেখতো কেমন হইতো? ফেরেশতারা বলেন, ইয়া রাব্বি, ওগো আল্লাহ, যদি তারা জান্নাত দেখতো, কানা লাহা আশাদ্দু হিরসান, এই জান্নাতের জন্য তারা পাগল হইয়া যাইতো, এই জান্নাতের জন্য তারা উৎসাহী হইয়া যাইতো, দেওয়ানা হইয়া যাইতো। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আরো কিছু কথা রয়েছে, আরো কিছু কথা রয়েছে। এটার জন্য পাগল হয়ে যাইতো, দিওয়ানা হয়ে যাইতো, শুধু জান্নাত কামনা করতো, জান্নাত কামনা করতো। এবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ওয়া মিম্মা ইয়াতাওয়াজুন, ও ফেরেশতারা, তারা কোন জিনিস থেকে পানা চাইতেছে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে ফেরেশতারা বলেন, আল্লাহ, তারা পানা চাইতেছে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। জাহান্নামের আগুন থেকে এই এলাকার মানুষ আমরা সবাই বাঁচতে চাই কি চাই? তা জান্নাত আমরা চাই, জাহান্নামের আগুন থেকে আমরা বাঁচতেও চাই, ঠিক কিনা কথাটা? তো জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে চাই। হাজিরিন লক্ষ্য করেন, আল্লাহ বলেন, হাল রাআউহা, ও ফেরেশতারা, মাঝগাঁও এলাকার মানুষেরা কি জাহান্নাম দেখেছে? ফেরেশতারা বলেন, ওয়াল্লাহি, খোদার কসম করে বলছি আল্লাহ, মা রাআউহা, না, কেউ জাহান্নাম দেখে নাই। কাইফা লাউ রাআউহা, যদি দেখতো তাহলে অবস্থাটা কেমন হতো? আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে ফেরেশতারা জবাব দেন, ও আল্লাহ, যদি তারা দেখতো তাহলে তারা কানা মিনহা আশাদ্দা ফিরারান, তারা ফেরারি আসামির মতো তারা জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে ঘুরাইতো। আশাদ্দা মুখাফাতান, এই জাহান্নামের ভয়ে তারা এই দুনিয়ার মায়া, লোভ, লালস সবকিছু ছাড়িয়া জান্নাতের জন্য দেওয়ানা হইতো, ঠিক কিনা কথাটা? হাজিরিন লক্ষ্য করেন, এবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ও ফেরেশতারা, উশহিদুকুম আন্নী কাদ গাফারতু লাহুম, সাক্ষী থাকো, সাক্ষী থাকো, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে মাফ করে দিলাম। বলেন না সুবহানাল্লাহ। বাট হোয়াট ডাজ আল্লাহ ফরগিভ? কি মাফ করেন? দ্য ইবাদত রিলেটেড উইথ অলমাইটি আল্লাহ। আপনি যে ইবাদত, আল্লাহর বন্দেগী যেগুলো করার কথা, সেই ইবাদত, ইট মে বি গুনাহে সগীরা, ইট মে বি গুনাহে কবীরা। কবিরাও আল্লাহ দয়া করলে মাফ করতে পারেন, পারেন কি পারেন না? ইট ডিপেন্ডস অন রাহমাতে ইলাহি, আল্লাহর দয়া। যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেহেতু গাফফার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেহেতু গাফফার, if Allah wants to forgive everybody, is there any objection from the ulama? উলামাদের কাছ থেকে কোনো আপত্তি আছে আল্লাহ যদি মাফ করে দেন সবাইকে? কোনো অবজেকশন? নো। কেউ যদি বলে অমুক এই কাজটা করছে, তারে আল্লাহ মাফ করতো না? নো, ইউ ক্যানট সে দিস, ইউ ক্যানট গিভ দিস ফতোয়া। এই ধরনের ফতোয়াও কেউ দিতে পারবে না, কারণ আল্লাহর দয়া বোঝা যায় না হয় কম, ঠিক কিনা কথাটা? সো দেয়ারফর you have to always say that যদি আল্লাহ চায় যত বড় গুনাহ করুক না কেন, ইল্লা শিরকা, ইন্না শিরকা লা যুলমুন আযীম, আল্লাহ ক্যান ফরগিভ এনি সিন, এনি গুনাহে কবিরা আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন যদি আল্লাহ দয়া করেন। তবে ইন্না শিরকা লা যুলমুন আযীম, ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু, ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরু যুনুবা জামিয়া ইল্লা শিরকা, আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করেন। বাট if anybody commits shirk, গুনাহ, শিরক গুনাহ যদি করে, আল্লাহ তা মাফ করেন না, ঠিক কিনা কথাটা? প্যারে হাজিরিন লক্ষ্য করেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতাদেরকে সাক্ষী রাখছেন, ও ফেরেশতারা, মাঝগাঁও এলাকার মানুষেরা যে মাহফিলে আসছিল, ওই মাহফিলের তোমরা
সাক্ষী থাকো আমি আল্লাহ তাদের সবাইকে মাফ করে দিলাম। এবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে এক ফেরেশতা বলবে, ইয়াকুলু মালাকুম মিনাল মালাইকা ফীহিম ফুলানুন লাইসা মিনহুম ইন্নামা জা লিহাজাতিন। আল্লাহ, এই মজলিসের উদ্দেশ্যে ওই মানুষটা আসে নাই, অন্য কাজে যাচ্ছিল, মাহফিল দেখি আসে বসে গিয়েছে, তারেও বুঝি তুমি মাফ করে দিবা। এই কথা যখন ফেরেশতা অবজেকশন যখন জানালেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ও ফেরেশতারা, কিন্তু যেহেতু এই সমস্ত ভালো মানুষদের মজলিসে যেহেতু বসে গেছে, আমি আল্লাহ তাদের দেখাই, আমি আল্লাহ ওই মানুষটাকেও মাফ করে দিলাম। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। সুসার সাথে শারিদানের সাথে এই এলাকায় অনেক সুসাও বাজারে বিক্রি হয় কি হয় না? তো প্রিয় হাদিস, যেহেতু ভালো একটা জায়গার মধ্যে আমরা বসছি, আর এই জায়গা হচ্ছে হালাকুজ জিকির, যেটা ইজা মারারতুম বিরিয়াজিল জান্নাত, হাযা হাদিসুন মাওজুদুন ফি সহিহ তিরমিজি। এই হাদিস কানা তিরমিজি শরীফে রয়েছে। এই ইজা মারারতুম বিরিয়াজিল জান্নাতে ফারতাউ, যখন বেহেশতের বাগানের পার্শ্ব দিয়ে যাও, তার থেকে কিছু সংগ্রহ করার চেষ্টা করো। সাহাবায়ে কেরামদের মধ্য থেকে একজন বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ক্বালু, অনেকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া মা রিয়াজুল জান্নাত? ক্বালা হালাকাজ যিকরি, এই যে মজলিসের আয়োজন করা হয়েছে এটাই বেহেশতের বাগান। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। হাজিরিন, লক্ষ্য করেন, বিশ্বাস রাখেন যে এই মাহফিলে যেহেতু আসলেন আকীদা মজবুতের জন্য, আমি আমার নিজের আকীদার কথা উপস্থাপন করার জন্য একখানা আয়াত তেলাওয়াত করেছি। এক নম্বর, এই মাহফিলে যেহেতু আসছি, আল্লাহর দরবারে আমরা গুনাহ মাফির একটা আশা রাখতে পারি কি পারি না? এক নম্বর, আল্লাহ উইল ফরগিভ আওয়ার সিন, আল্লাহ আমাদের গুনাহ মাফ করবেন। করবেন কি করবেন না? গফুর গফার নাম তোমার এলাহি আল্লাহ, রহমানুর রহিম নাম তোমার আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেহেতু গফুর, আল্লাহ যেহেতু গফফার, আল্লাহ যেহেতু সত্তার, আল্লাহ যেহেতু রহিম রহমান, সো দেয়ারফর এই মাইজগাঁও এলাকার আমরা সবাই আল্লাহর পক্ষ থেকে মাফির আশা রাখতে পারি। পারি কি পারি না? তো হাজিরিন, লক্ষ্য করেন, আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করলাম, ইন্না আতাইনাকাল কাউসার, এই আয়াত একেবারে সহজ, সকলেই জানেন। হয়তো ভাবতে পারেন যে হুজুরের এই কি আয়াত তেলাওয়াত করলেন, আমরা সবাই তো এই আয়াত বুঝি। ইন্না আতাইনাকাল কাউসার, কুরআনুল কারীমের সবচেয়ে ছোট সূরা যেটা, ওই সূরার যে আয়াত ইন্না আতাইনাকাল কাউসার, হাবিব আপনাকে আমি দান করেছি কাউসার, এইটাই তো অর্থ, ঠিক কিনা কথাটা? হাবিব আপনার আমি কাউসার দান করেছি। সো হোয়াট ইজ কাউসার? কাউসার হচ্ছে একটা নহর, যেই ঝর্ণার, যেই নহরের পানি আল্লাহর রাসূল উম্মতে মুহাম্মদীদেরকে, নবীর আশিক গোলামদেরকে হাসুরের দিন পান করাইবেন, ঠিক কিনা কথাটা? যেই পানি পান করলে কেউ কোনোদিন আর তৃষ্ণার্ত হবে না। বলেন না সুবহানাল্লাহ। কাউসার ঝর্ণা, যেটা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দান করেছেন, ঠিক কিনা কথাটা? তো পানি পান করাইবেন হাসরের ময়দানে। কেমনে পান করাইবেন? নবীজি, হাদিসে এসেছে, নবীজি নিজে সরাসরি নিজের হাত দিয়া বন্টন করতে থাকবেন। এক রিওয়ায়াতে এসেছে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পিয়ালা হাতে নিয়ে নিয়ে উম্মতদেরকে দিবেন, নবীর দেওয়ানাদেরকে দিবেন। বলেন না সুবহানাল্লাহ। আরেক রিওয়ায়াতে এসেছে নবীজি পানি ঢেলে ঢেলে দিবেন, নবীর সাথে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থাকবেন, হযরত আলী কাররামুল্লাহ ওয়াজহাহু তিনিও থাকবেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। হাজিরিন, আমি যখন এই হাদিসটা পড়ছি আর কাউসারের আলোচনা যখন আমি করছি, তাফসীর থেকে যখন বুঝার চেষ্টা করছি, আমি চিন্তা করতে লাগলাম, এত লক্ষ লক্ষ মানুষদেরকে কিভাবে এই দুই হাত দিয়া কিভাবে পানি পান করাইবেন? কোটি কোটি মানুষ হাসরের ময়দানে সমবেত হবে কি হবে না? আপনারা বলুন। এভরিডে 3,60,000 এর উপরে মানুষ জন্ম হচ্ছে প্রতিদিন এই পৃথিবীতে। মোর দেন 360 লাখ
3,60,000 উপরে মানুষ প্রতিদিন জন্ম নেয়, বলেন না সুবহানাল্লাহ। and every day more than 1,50,000 people die, প্রতিদিন 1,53,000 চাইতে বেশি মানুষ মারা যায়। আমি যখন এই জরিপ দেখতেছি আর হাসরে কাউসারের কথা, এই ইন্না আতাইনাকাল কাউসার, কাউসার নিয়ে যখন আমি চিন্তা করছি, আমি দেখতেছি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুই হাত দিয়ে এত মানুষদেরকে, কোটি কোটি মানুষদেরকে কেমনে পানি পান করাইবেন। আমি যখন তালাশ করতে লাগলাম, খুঁজতে লাগলাম, হঠাৎ মালাকুল মউত আজরাইল আলাইহিস সালামের কথা আমার খেয়ালে চলে আসলো। আসেন আপনাদের একই মুহূর্তে, how is it possible for Azrail every day taking the soul of 1,53,000 people every day? One Azrail, একজন আজরাইল আলাইহিস সালাম কেমনে 1,53,000 বাইর চেয়ে বেশি মানুষের জান এক আজরাইল কবজ করেন কি করেন না? এক আজরাইল যখন এত লক্ষ লক্ষ মানুষের জান কবজ করতে পারেন মুহূর্তের মধ্যে, এই মাঝগাঁও বিশ্বনাথ এরিয়ার এই মাঝগাঁও এলাকার মানুষদের জান যখন কবজ করা হয়, ফুলতলি এলাকার মানুষের জান কবজ করা হয়, লন্ডন আমেরিকার মানুষেরও জান কবজ করা হয় কি হয় না? যেহেতু একই মুহূর্তে আজরাইল আলাইহিস সালাম মানুষের জান কবজ করতে পারেন, হাজিরিন একটু জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাদের আকীদাটা কেমন আমি জানি না, একটু খেয়াল করেন। যেহেতু আজরাইল আলাইহিস সালাম একই মুহূর্তের মধ্যে জান কবজ করতে পারেন, আপনারা একটু ফয়সালা করার চেষ্টা করুন। রাহমাতুল লিল আলামিন কামলিওয়ালা নবী কি হাসরের ময়দানে কিয়ামতের দিন কোটি কোটি মানুষদেরকে দুই হাতে পানি পান করাইতে পারবেন কি পারবেন না? হাজিরিন লক্ষ্য করেন আজরাইল আলাইহিস সালামের ক্ষমতার উপর আমার এলাকার কোন মাওলানা, মুন্সি, মুহাদ্দিস, মুফতি, মুফাসসির মাহফিলে যায় তাফসীর করতে যায় কোনদিন বলে না ও আজরাইল তোমার পাওয়ার আমি মানি না, কেউ বলেনি কোনদিন এই কথা বলে না। হোয়াট ইজ দ্য পাওয়ার অফ আজরাইল? নাযারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলা মালাকিল মাউত, আজরাইল ফেরেশতার দিকে নবীজির নজর যখন গেল, কোন সময় নবীজির এক সাহাবী মুমূর্ষ অবস্থায় ওই সাহাবীর পাশে গেলেন। মানুষ যখন মারা যাইবে, অসুস্থ হয়ে যখন পড়ে, ওই মানুষকে দেখতে আমরা যাই কি যাই না? না আপনাদের এলাকায় যায় না মনে হয়, যায়নি? অসুস্থ মানুষ, একজন মুসলমান একজন মুসলমানের অবস্থা হলো যে একজন মুসলমান যদি চোখে ব্যথা পায় আর একজন মুসলমানের উচিত যে সারা অঙ্গে তার ব্যথা শুরু হয়ে যাওয়া, ঠিক কিনা কথাটা? কিন্তু আমরা মুসলমানই কি, পাশের বাড়ির মানুষটা যদি অসুখ হয় কি বলি যে দৌড়ছে তারে, এবার বুঝতে যাও খামার চাচার ঘরের ভাই, বলে কি বলে না? আর দুটা বলছিলাম, হুজুররা মাহফিলে এসে ওয়াজ করেন, কোন হুজুর এই কথা বলেন না আজরাইল তোমার পাওয়ার নাই, তোমার ক্ষমতা নাই। মানুষ যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে আজরাইল আলাইহিস সালাম জান কবজ করতে আসেন। আমার নবীজি এক সাহাবীর জান কবজের সময় সাহাবী যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ওই অসুস্থ সাহাবীকে দেখার জন্য যখন আমার নবীজি গেলেন, হঠাৎ দেখেন আমার নবীজি নাজারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলা মালাকিল মাউত, মালাকুল মাউত আজরাইল ফেরেশতার দিকে আমার নবীর নজর চলে গেল, বলেন না সুবহানাল্লাহ। কোনদিন কোন মানুষ আজরাইল রে চর্মচক্ষু দিয়ে আপনি দেখেনি বলেন তো? দেখে না। বাট when he is in সাকরাতের মুহূর্তে, if he is a good person, if he is Allah wala innal ladina amanu wa amilus salihat, those who are believers and do good deed, যারা ঈমানদার এবং ভালো আমল করে, তাদের সামনে যখন মালাকুল মউত আজরাইল হাজির হন, তারা নূরানি চেহারার একজন মানুষ দেখে, বলেন না সুবহানাল্লাহ। ওই মুহূর্তে at the time of death, সাকরাতের সময় জান যখন কবজ করা হয়, you can see at that time অন্য মানুষ প্রতিবেশী যিনি বসা থাকে ওই মানুষ দেখে না। আজরাইল আলাইহিস সালাম যখন আমার নবীর সাহাবীর জান কবজ করার জন্য আসলেন, আমার নবীজি সরাসরি আজরাইলকে দেখতেছেন, সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আজরাইল গায়েব না হাজির? গায়েব। হাজির না গায়েব? হুজুর ঠিক নি সপ্তাহ জুসে আমরা, আপনারা সকল সুন্নি না ওয়াহাবি? যদি ওয়াহাবি হন হাত উঠান, একজনও তো না। মাশাআল্লাহ, মারহাবা মারহাবা মারহাবা। এরকম যখন উল্টা যখন বলা হয়
তখন উল্টা পাল্টা মাঝে মধ্যে মানুষ হাত উঠায় কি উঠায় না। আপনারা কোন পক্ষে, ইমানদারের পক্ষে না বেঈমানের পক্ষে? ইমানদারের পক্ষে। এই কথা যখন বলা হয়, মাঝে মধ্যে যখন উল্টা বলা হয়, তখন বেঈমানের পক্ষেও দু একজন হাত উঠায় কি উঠায় না। ওইগুলো মাঝে মধ্যে জুসে করে, কিতে করে, জুসে করে। ওই যে মিস্টার সিং দেখলাম বাড়িতে সুর ঢুকছে, এখন সুর যে ঢুকলো, সুরের বয়ে বেচারা ছাদের উপরে উঠছে, সুরের বয়ে ছাদের উপরে উঠছে। সুর যখন মাল সাবান নিয়ে চলে যাইতেছে, এই মুহূর্তে ছাদ থেকে নেমে বেচারা মিস্টার সিং ইন্ডিয়ার দৌড়বিদের মধ্যে, অলিম্পিক গেমের মধ্যে 1 নম্বর হয়েছিল দৌড়ের মধ্যে মিস্টার সিং। এখন সুর ঢুকছে, সুর যখন সবকিছু নিয়ে যায়, বেচারা একটু সাহস যখন আসলো, ছাদ থেকে নাইমা এখন ঘর থেকে বাহির হইলো, দেখে সুর আর দেখা যায় না, একটু খোঁজাখুঁজি শুরু করলো। পায়ের কিছু চিহ্ন দেখে সুর যেই রাস্তা দিয়ে গেছে, ওই রাস্তা দিয়ে মিস্টার সিং যখন যাওয়া শুরু করলো, এবার সুরের পিছনে ওই লোকটা মিস্টার সিং দৌড়া শুরু করলো। এমন দৌড় দিল ভোরবেলা, আরেক ভাই যখন দেখলো মিস্টার সিং কে, বলতেছে, মিস্টার সিং, ওয়ার আর ইউ গোয়িং, ওয়াই আর ইউ রানিং সো আর্লি ইন দ্য মর্নিং? এত সকাল তুমি দৌড়ছো কেন? ব্যাপারটা কি? হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড? কি হয়েছে? কথা বললো না। चोर आया मेरे घर में, আমার ঘরে চোর এসেছিল, চোর কো ঢুঁড়নে কে লিয়ে मैं दौड़ रहा हूं, চোরকে খোঁজার জন্য আমি দৌড়তেছি। তো এবার ওই ভদ্রলোক বলতেছে যে, মিস্টার সিং, ওয়ের ইজ দা থিফ? এই চোর কাহা হে, চোর কোথায়? সে ব্যক্তি বলতে লাগলো, চোর 3 মাইল পিছনে। তো জুস উঠছে, তো যে আগের যে অলিম্পিকের দৌড়ের একটা জুসের কথা মনে হইয়া পড়ছে, এখন এমন জুস উঠছে, চোরের 3 মাইল পিছনে ফালাইয়া সে এখন আগে দিয়ে দৌড়তেছে। তো হাজিরিন, আমরাও মাঝে মধ্যে ওয়াজটা শুনি না, ঘুমাই জিমাই, আর হঠাৎ যখন জুস উঠে, জি আসি আমরা বেঈমানের পক্ষে, এইভাবে বলে কি বলে না? একটু মনোযোগিতার মাধ্যমে একটু শুনবেন হাজিরিন, একটু লক্ষ্য করুন। আজরাইল আলাইহিস সালাম আসলেন যখন, আজরাইল আলাইহিস সালাম হাজির না গায়েব? গায়েব, গায়েব, হোয়াট ইজ গায়েব? উইথ আওয়ার সোর্স অফ নলেজ হচ্ছে আমাদের 5টা। আমরা যে জ্ঞানী, আমরা যে চিন্তা চেতনার মাধ্যমে আমরা যে দেখি বুঝি, এগুলোর নলেজের মাধ্যম কয়টা? 5টা। সোর্স অফ নলেজ ইজ 5, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, ঠিক কিনা কথাটা? 5টা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, নাকের মাধ্যমে কোনটা সুগন্ধ আর কোনটা দুর্গন্ধ আমরা বুঝি কি বুঝি না? সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, কিসের গ্রান? ফুল কোনটা? গোলাপ ফুলের গ্রান নাকি চামেলি ফুলের গ্রান নাকি হাসনা হেনার গ্রান? এই গ্রান বুঝতে হলে আমার নাক ছাড়া আর কোনো রাস্তা নাই। নাক যদি বন্ধ থাকে, কান দিয়া কি গ্রান নিতে পারবো? তো গ্রান নিতে হলে আমরা যে যন্ত্র ব্যবহার করি, এটা হচ্ছে নাক, ঠিক কিনা কথাটা? এখন বলেন, আপনি যখন জিহ্বার মাধ্যমে জিনিসটা স্বাদ, তিতা না মিঠা, কোনটা আপেল আর কোনটা কমলা, চোখ বন্ধ কান বন্ধ, কিন্তু মুখ দিয়া যখন চাবাইবেন, তখন অটোমেটিক বুঝবেন কি ফল খাইলেন, কাঁঠাল খাইলেন না লিচু খাইলেন, বুঝবেন কি বুঝবেন না? তো স্বাদ নেওয়ার জন্য আমরা জিহ্বা ব্যবহার করি, ঠিক কিনা কথাটা? 2টা ইন্দ্রিয়ের কথা বললাম। এখন কান কিসের জন্য? নাক বন্ধ আপনার, মনে করেন মুখও আপনার বন্ধ এমন হয়েছে। হাজিরিন, লক্ষ্য করেন, আপনি কান যখন ব্যবহার করেন, হোয়াট ডু ইউজ দ্য কান ফর? এই মানুষের বক্তার সুর কেমন? সুর কি মোটা গলার সুর নাকি চিকন গলার সুর? এটা পুরুষের সুর নাকি নারীর সুর? এটা কেমন আওয়াজ? এই কোরআনের আয়াত বলা হলো নাকি হাদিস বলা হলো? ছোট্ট বাচ্চা কথা বলছে নাকি বড় বাচ্চা কথা বলছে? টু রেকগনাইজ দ্য সাউন্ড অফ ইট ইজ লাউড সাউন্ড or it is very small sound, ছোট্ট সাউন্ড না বড় সাউন্ড, ছেলের আওয়াজ না মেয়ের আওয়াজ, এগুলো বোঝার জন্য কান ব্যবহার করি, ঠিক কিনা কথাটা? হাজিরিন, লক্ষ্য করেন, 3টা ইন্দ্রিয়ের কথা বললাম। এবার আপনি আমি আরেকটা ইন্দ্রিয়, যেটা নাক, মুখ, কান, চোখ, যখন আমরা খুলে দেখি, তখন মানুষকে কোন ধরনের, বৃদ্ধ মানুষ কয়জন আর যুবক মানুষ কয়জন, ছোট্ট ছোট্ট ফুটন্ত গোলাপের মতো অবুঝ বাচ্চারা কয়জন, আমরা চোখ বন্ধ থাকলে কি দেখতে পারবো না? টু আইডেন্টিফাই হু ইজ ব্ল্যাক, কালোকে, সাদাকে, লম্বাকে, বেটেকে, টু আইডেন্টিফাই ছোট বাচ্চাকে আর বড় মানুষটাকে, ওই মানুষটা কয় ফুট উঁচা, ওই মানুষটা কয় ফুট লম্বা, ওটা বুঝার জন্য মুঠাকে আর চিকনকে বুঝার জন্য আমরা চোখ, ঠিক কিনা কথাটা? 7টা ইন্দ্রিয়। আরেকটা ইন্দ্রিয় হচ্ছে আমাদের ত্বক।
হাতের মাধ্যমে আমার চোখ বন্ধ, মুখ বন্ধ, নাক বন্ধ, বন্ধ চারটে ইন্দ্রিয়, কিন্তু আমার হাতের মধ্যে যদি, হাতের মাধ্যমে যদি আমি এটা টাচ করি তাইলে বুঝি আমি এটা চশমা, ঠিক কিনা কথাটা? আবার যদি এভাবে অন্ধের মতো যদি হাতাই খুঁজাখুঁজি করি আমি বুঝি একটা বই, ঠিক কিনা কথাটা? এই জন্যই পাঁচটা ইন্দ্রিয় ছাড়া যত কিছু পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বাহিরে সেগুলোকে বলা হয় গায়েব। এই পাঁচ নাক, কান, চোখ আর আপনার জবান এবং এই স্পর্শ ত্বকের মাধ্যমে আপনি কি কোনোদিন আজরাইলকে দেখছেননি, শুনছেননি? না। অর্থাৎ আজরাইল ইজ গায়েব। সো দেয়ারফর আজরাইল ইজ গায়েব। আজরাইল গায়েব। আমার কামলিওয়ালা নবী ওই আজরাইলকে যখন দেখেন আমার নবী গায়েবের খবর রাখেন কি রাখেন না? Because Azrael is unseen, so the Prophet ﷺ has the knowledge of unseen. বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। হাজিরিন, লক্ষ্য করেন নবীজি ওই আজরাইল ফেরেশতাকে দেখলেন, আমার নবীজি বলেন, ও আজরাইল ইরফাক বিসাহিবি, এই সাহাবীর জান কবজ করতে আসছো, একটু মুলায়ম ভাবে, আন্তরিক ভাবে জানটা কবজ করিও। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। ইরফাক বিসাহিবি, be gentle with my companion, আমার সাথীর জান কবজ করার সময় আন্তরিক ভাবে, মায়ার সাথে, ভালোবাসার সাথে, কোমল ভাবে জান কবজ করিও। বলেন না সুবহানাল্লাহ। এই মাঝগাঁও এলাকার বক্তারা, স্টেজে বসা সম্মানিত অতিথিরা, আলিম উলামারা, সামনে বসা মুরব্বী সাহেবরা, আমার শ্রোতা ভাই বন্ধুরা, আপনার মন কি চায় না যে রাহমাতুল লিল আলামিন আপনার মুমূর্ষ অবস্থায় আজরাইল আলাইহিস সালাম যখন জান কবজ করার জন্য যখন আসবেন, ওই সময় কি চান না যে নবীজি আসিয়া বলেন, ওরে আজরাইল, আমার এই উম্মত মাঝগাঁও যদিও রয়েছে, আমার উম্মতের জান যখন কবজ করবা একটু আরামের সাথে জান কবজ করিও। চান কি চান না আপনারা? চাননি আপনারা? চাইতে হলে ভালোবাসা, প্রেম যদি থাকে, আর নবী যে পারেন এগুলা করতে, এই বিশ্বাস রাখতে হবে কি হবে না? যারা বলে যে না নবী পারবেন না করতে, তাদেরকে নবী করেনও না, ঠিক কিনা কথাটা? কিন্তু আগে যদি আমি বিশ্বাস রাখি যে মাই নবী, মাই প্রফেট ইজ লাইক দ্যাট, আমার নবী আমার সামনে হাজির হতে পারবেন, আমার কবরেও আমার নবী হাজির থাকবেন, এইটা আমরা মানি কি মানি না? যদি মানেন তাইলে অবশ্যই অবশ্যই নবীজি সহযোগিতা করবেন বলে আশা রাখতে পারেন, আর যদি মানেন না তাইলে তো আপনি মানলেনই না, তাইলে পাইবেন কেমনে, ঠিক কিনা কথাটা? হাজিরিন, লক্ষ্য করেন, নবীজি সাহায্য করবেন এই কামনা আমরা করি। আজরাইল আলাইহিস সালাম এবার বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, কোন ঈমানদার মানুষ বা কোন মানুষের জান আমি কবজ করতাম না যদি আল্লাহ আমারে হুকুম না দিতেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, মাই পাওয়ার ইজ, নবীজি আজরাইল আলাইহিস সালামের সাথে ওই সময় কথা বলতেছেন। আজরাইল বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, নবীজি গো, প্রতিদিন আমি প্রতিটা মানুষের সাথে, আল্লাহর সৃষ্টির সাথে 5 বার সাক্ষাৎ করি। বলেন না সুবহানাল্লাহ। হাযা হাদিসুন মাওজুদুন ফি সহিহুল বুখারী, এই হাদিস কেন বুখারী শরীফে মওজুদ রয়েছে। হাজিরিন, লক্ষ্য করুন, আজরাইল বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি প্রতিদিন কুল্লা ইয়াউমিন 5 মাররা, এভরিডে আই ভিজিট এভরি ক্রিয়েশন 5 টাইমস, প্রতিদিন ডেইলি 5 বার আমি মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করি। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আজরাইল আলাইহিস সালামের এই হাদিস যখন আমি পড়ি, আমি আমার নবীর শান খুঁজি। বলেন না সুবহানাল্লাহ। আরে বাপ রে বাপ, আজরাইল, ইউ হ্যাভ দ্যাট পাওয়ার টু কাম টু মাঝগাঁও। মাঝগাঁও আসতে পারেন আপনি, প্রতিদিন 5 বার প্রত্যেক মানুষের গড়ে যাইতে পারেন, সাক্ষাৎ করতে পারেন ডেইলি 5 টাইমস। বলেন না সুবহানাল্লাহ। শুধু কি মাঝগাঁও আসেন না, দিনারপুর আর অন্য গাঁও যান? জান কি জান না? হাজিরিন, লক্ষ্য করেন, এভরিডে আজরাইল ইজ সেইং, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কুল্লা ইয়াউমিন 5 মাররা, এভরিডে আই গো টু এভরি ক্রিয়েশন, এভরি পিপল 5 টাইমস, প্রতিদিন 5 বার আমি যাই। শুধু যে যাই তা না, ওয়া নারিফুহুম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তাদেরকে আমি চিনিও বটে। বলেন না সুবহানাল্লাহ। তাইলে যদি না চিনতেন তাইলে জান কবজ করার কথা আমার, যদি উনার কবজ করে নেন ওইবনি? বলেন তো, যে যতদিন বাঁচার ততদিনই তো বাঁচবে। তাহলে চিনবেন না, না চিন না, যে কোনো একজনের জান কবজ করে নেবেন, চিনে ন বটে, ঠিক কিনা কথাটা? বলেন না সুবহানাল্লাহ। ডেইলি কতজন মানুষের জান কবজ করেন? বার্থ এন্ড ডেথ অর্গানাইজেশন, যেটা অ্যাকর্ডিং টু দিস সার্ভে, তাদের জরিপ অনুযায়ী এভরিডে
angel of death is taking the soul of more than 1,53,000 people, 1,53,000 এর চাইতে বেশি মানুষের জান আজরাইল প্রতিদিন কবজ করেন। বলেন না সুবহানাল্লাহ। কোনদিন চিনতে ভুল করছেন নি? আজরাইল চিনতেও ভুল করেন না। আজরাইল বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তারে, সে নিজের চিনতে পারে না। হাদিসের ইবারতের কথা বলছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, নিজে কোনো চিনতে পারে নাই, তারপরেও আমি আজরাইল তারে ঠিকই চিনি। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা আসলে বলেন তো, আমরা আসলে নিজেরা চিনছি? আমরা নিজের আরে যদি চিনতাম, নামাজ থেকে বাহির হইয়া আবার আমরা বুঝি বাজারে যাই, এই নিজের পকেটের টাকা দিয়ে আরেকজনের ছাকা হইয়া, এই শুনছো আব্দুল সবুর অমুক মিয়ার মেয়ে না বাইকা গেছে আরেক ছেলের লোকে, ফেসবুকে নাকি যোগাযোগ হয়েছে আর গেছে গা, এইগুলা গল্প করার আর আরেকজনের গীবত গাওয়ার সময় আমরা থাকতো নি? বলেন তো, সময় থাকতো না। Socrates, the philosopher, is saying, know thyself, and according to the Islamic Sharia, it is arif nafsaka, know thyself. তোমারে চিনার চেষ্টা করো। তুমি যে নামাজ পড়ার পর যাইয়া যে গীবত করলা, এই অমুকের মন্দটা বললা, আরেক ভাইয়ের দোষটা তুমি গোপন যদি রাখতা, তুমি যদি বাইরে দেয়া সান্ত্বনা দিতা, দুষ্ট কি করবা? তোমার মেয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটাইছে, তোমার ছেলে এই কাজটা করে ফেলছে, শয়তান ধোঁকা দিছে, শান্ত থাকো, তোমার তো এখানে দোষ নাই, এইভাবে যদি কিছু বোঝানোর চেষ্টা করতো, তাইলে এটা গীবত হইতো না। ঠিক কিনা কথাটা? হাজিরিন লক্ষ্য করেন, আমরা অনেক কিছু বুঝি। আমি এক ব্যক্তিরে দেখতেছি নামাজে বেশি যায়, নামাজ না পড়লে তো মুসলমানই থাকে না। ঠিক কিনা কথাটা? মুসলমান হতে হলে অবশ্যই 5 ওয়াক্ত নামাজ থাকতে হবে। ঠিক কিনা কথা? কিন্তু নামাজ পড়ার পর আমি যখন দেখি এক মুসল্লি মসজিদ থেকে বাহির হয় না, আমি ওই মুসল্লিরে জিজ্ঞেস করলাম, সাহেব প্রতিদিন আপনারা নামাজ পড়তে দেখি, কিন্তু মসজিদে এমন সময় দেখি আপনি কাটান, ঘন্টার পর ঘন্টা মসজিদে বসে থাকেন, ডোন্ট ইউ হ্যাভ এনি ডিউটি? আপনার কি কোনো দায়িত্ব নাই? ওই বেচারা বলে যে, হুজুর না দায়িত্ব আমার তেমন নাই। আমি বললাম, তাইলে পরিবার চলে কেমনে? ওই ভদ্রলোক আমারে জবাব দেয়, হুজুর আমি চাকরি করতাম সরকারি, পেনশন পাইছি 30 লাখ। তো কি হয়েছে? হুজুর দেখেন, এখন যে মসজিদে বসে বসে আমি তাসবিহ পড়তেছি, ফজরের নামাজের পরেও 2-4 ঘন্টা থাকি, জোহরের নামাজের পরেও 2-3 ঘন্টা থাকি, আসরের নামাজের পরেও আমি এশা পরে মসজিদের থেকে বাড়িতে যাই। হুজুর 30 লাখ টাকা পেনশন পাইছিলাম, ফিক্সড ডিপোজিট করে রাইখা দিছি। হুজুর তো ফিক্সড ডিপোজিট করে রাখছেন কি? হুজুর ইন্টারেস্ট যা পাই ওই ইন্টারেস্ট দিয়া হুজুর চলে, আর কাম কাজ লাগে না হুজুর। তো আমি বললাম যে সুদের আশ্রয় দিলেন আপনি, হুজুর সুদ না, ইসলামী ব্যাংকে করছি। ইসলামী নাম শুনলে মানুষ অনেক বুঝে যে সুদ টুদ নাই। ঠিক কিনা কথাটা? আচ্ছা যখন বললাম যে আচ্ছা ইসলামী ব্যাংকে যে করলেন, আপনি একজন আল্লাহওয়ালা মানুষ, দেখতেছি মসজিদে একবারে ছাড়েন না, কেমনে করলেন বাবা? সে বলতেছে আমারে, হুজুর দেখেন আমি একটু বুঝছি, আপনারা তো ওয়াজ করেন, আর আমারে যদি আবার মশলা দিয়া যদি বিপদে পালাইতে চান হুজুর, তাহলে তো সমস্যা হয়েছে। হুজুর আমি একটু চালাকি করে নিজের নামে না করে বোন নামে করছি অ্যাকাউন্টটা। তো বোন নামে অ্যাকাউন্ট যখন করছে বেচারা, হুজুর যা দোষ আমার বোর দোষই। হুজুর দেখছেন না, খাইবার জন্য আর চলার জন্য আমরা কত চালাকি করি কি করি না? হাজিরিন সব আমরা বুঝি। হাজিরিন লক্ষ্য করেন আজরাইল ফেরেশতা জান কবজ করবেন, প্রতিদিন 5 বার সাক্ষাৎ করেন। আমার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদিসটা আমি তেলাওয়াত করছি, আজরাইল আলাইহিস সালাম যদি 5 বার ডেইলি সাক্ষাৎ করার এবং মানুষকে চিনার যদি ক্ষমতা রাখেন, নিজে আপনাকে চিনতে পারেন না, কিন্তু আজরাইল চিনতে দেরি করেন না। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আজরাইল আলাইহিস সালাম বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি চিনি, এমন ভাবে চিনি কোনো অসুবিধা হয় না, সন্তান বাবাকে চিনতে অসুবিধা হয়, কিন্তু আমি আজরাইল ওই মানুষটারে চিনতে কোনো অসুবিধা হয় না। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। হাজিরিন লক্ষ্য করেন, এবার দেখেন আমার নবীজি যখন এই কথা শুনতেছেন, এই হাদিস যখন আমি পড়তেছিলাম, হুজুরদেরকে দেখি আমার নবীর ক্ষমতার কথা আসলে তারা মাঝে মধ্যে মানে না। ঠিক কিনা কথাটা? আজরাইল has that power to see all people, to visit every people every day 5 times. Malakul Maut, angel of death,
উনার যদি এই ক্ষমতা থাকে, এই ক্ষমতার উপর যদি কোনো মুফাসসিরের অবজেকশন থাকে না, মৌলানার অবজেকশন থাকে না, কোনো ফিরকার অবজেকশন থাকে না, এবার যদি তালাশ করি শয়তানের ক্ষমতা কতটুকু, শয়তান রোগে রোগে শিরায় শিরায় গুড়ার ক্ষমতা রাখে কি রাখে না? তাও এমন সময় এসে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে। মুসল্লি সাহেব নামাজ পড়তে যখন গেছেন, ওই নামাজে যাইয়া ধোঁকা দেওয়া আরম্ভ করে, ঠিক কিনা কথা? কি ধোঁকা দেয়? যে সব খেয়াল, যত কিছু আছে সব খেয়াল নামাজের মধ্যে খেয়াল করাইয়া দেয়, দেয় না? এক বেচারা তাবি, এক বেচারা আমার কাছে গেছে, হুজুর দোয়া করেন, সাবি খুঁজে পাইতেছি না। কি দোয়া করবো? তুই সাবি পাই না, তুই সাবি পাই না, একটু খুঁজো। হুজুর অনেক খুঁজছি হুজুর, সাবি আর পাই না হুজুর। এই সাবি যদি যাইব যায় 10 লাখ টাকা আমার স্টিলারের ভিতরে হুজুর, উপায় নাই হুজুর। এখন বললাম যে কি করবো আর? আচ্ছা এক কাজ করো, তাবিজ করে দিব, আগে একটা আমল করে নাও। কি আমল করবো হুজুর? হুজুর পেরেশানির মধ্যে আছি। কি এত পেরেশানি কেন? বলতেছে হুজুর 10 লাখ টাকা, দুদিন সাবি কেউ পাইলাই, টাকার জন্য আমরা মায়া আছে কিনা? মায়া তো থাকবে। আল মালু ওয়াল বানুন জিনাতুল হায়াতিদ দুনিয়া। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, মানুষের টাকার মায়া কেন? মাল এবং সন্তান সন্ততি দুনিয়ার সুন্দর, ঠিক কিনা কথাটা? কারণ যেই ঘরের মধ্যে যেই মানুষের মাল দুনিয়ায় থাকে না, ওই মানুষটা ঠালের মতো, তারে কেউ দাম দেয় না, ঠিক কিনা কথাটা? দাম দেয়নি, যে টাকা পয়সা নাই। বেচারা যতই আল্লাহ আল্লাহ হোক, কিন্তু বেচারার সমাজে দাম নাই। কিন্তু এবেটা গেছে 3 দিন হয়েছে আমেরিকা গেছে, অথবা দুবাই গেছে, কিন্তু যা করছে কুকীর্তি, দর্শন মামলার আসামিও আছে, এমনও আছে না? কিন্তু বেচারার সমাজে কত যে দাম আর দাম আর দাম, ঠিক কিনা কথাটা? আমি সুর না দিয়ে আমি যদি জিজ্ঞেস করি আপনাদেরকে যে ভালো মানুষ জ্ঞানী হওয়া, খবর রাখা, এটা ভালো না মন্দ? উম্মতের খবর রাখা এটা ভালো না মন্দ? মানুষ আলেম হওয়া এটা ভালো না মানুষ মূর্খ থাকা, কোনটা ভালো? আলিম হওয়া ভালো। এখন নবীজি আলিম, নবীজিকে আল্লাহ ইলম দান করেছেন। আর রহমান আল্লামাল কুরআন, হাবিব আই হ্যাভ টট ইউ আল কুরআন, কুরআন আমি আপনাকে শিক্ষা দিয়েছি হাবিব ওগো বন্ধু, এখন আপনাকে আমি কুরআন শিক্ষা দিয়েছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কতটুকু শিক্ষা পেয়েছেন? ইলম যেহেতু ভালো, আল খায়রা কুল, ইলমের কুল নবীজিকে দেওয়া হয়েছে, বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। বাউল ইলম দেওয়া হয় নাই, ইলমের কিছু কিছু, এতটুক দিবেন, অতটুক দিবেন, এতটুক দিবেন, না না কতটুক দিবেন আমি জানি না। আল্লাহ বলেন হাবিব আপনাকে দান করেছি, ইন্না আতাইনা কাল কাউসার, কাউসার দান করেছি, অধিক দান করেছি, বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। হাসিন কাউসার কতটুক, এটা নিয়ে যখন আমি একটু গবেষণা করি কোরআন হাদিসে, আর এই সামাজিক অবস্থার উপর যখন আমি গবেষণা করি, তখন আমি গবেষণা করে কি রেজাল্ট পাই, কাউসার কি জিনিসকে বলা হয়? আল্লাহ বলেন দুনিয়ায় যা কিছু দিছি আমি মাতাউদ দুনিয়া কালিল, মাতাউদ দুনিয়া কালিল, দুনিয়ার যা কিছু আছে সব আল্লাহ বলেন সামান্য, বলেন না সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা আসলে এত কিছু আল্লাহ দিবেন, এত নিয়ামত দান করছেন, আসলে কি সামান্য বলেন তো? এই মোবাইলে টিপ দিলে দেখি বাপারে বাবা জ্ঞানের সাগর, এটা যেন বিশাল এক জগৎ, যা খুশি তাই দেখি চলে আসে। এটা কি অনেক কিছু মোবাইলের মাধ্যমে পাই কি পাই না আমরা? যদি আমি আমার পার্শ্ব দিয়ে তালাশ করে আমি যদি বলি যে মাইজগাঁও এলাকার সভাপতি বলেন, সহ সভাপতি বলেন, আরেকজন মুরব্বী বলেন যে আপনার বাড়ির আশপাশে কি কি জিনিস আছে, বালুকণা কয়টা আছে, পিপিলিকা কয়টা আছে, গনে গনে আপনি হিসাব দিতে পারবেন? হিসাব দিতে পারবেন না, এতগুলো হিসাব করা যায় না। এই গ্রামের মধ্যে কতগুলো বৃক্ষ রয়েছে, কতগুলো পাতা রয়েছে, এই বৃক্ষে কতটা পাতা রয়েছে, কোন বৃক্ষে কোন পাখি বসে বসে কুহু কুহু সুরে আমার আল্লাহর নাম জপতেছে, কোন নদী নালার মধ্যে কি কি প্রাণী রয়েছে, কতগুলা কোন প্রজাতির মাছ রয়েছে, কোন মাছ কোন সুরে আমার আল্লাহকে স্মরণ করে, এই হিসাব কি কোনোদিন কোন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কোন টিওনো, ডিসি, এসপি, মন্ত্রী, এমপি, এই দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন আর এক্স প্রাইম মিনিস্টারের কথা বলেন, কেউ কি এই জরিপ আমাদেরকে দিতে পারবে? দিতে পারবে না। এত কিছু দেওয়ার পর যেই জ্ঞান আমি খুঁজে পাই না যে আল্লাহ এত বেশি দিলেন, এত যে দিলেন আল্লাহ, এত কিছু দেওয়ার পর আল্লাহ বলেন মাতাউদ দুনিয়া কালিল, এই দুনিয়ায় হোয়াট আই হ্যাভ গিভেন ইউ ইট ইজ কালিল অ্যাকর্ডিং টু আখিরাত, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার যা কিছু সব কালিল, বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। কালিল মানে সামান্য, আল্লাহ বলেন দুনিয়ার যা কিছু
সামান্য, বলেন না সুবহানাল্লাহ। এত কিছু দেওয়ার পর সামান্য, আমি যদি বলি যে এই সামান্য, এত কিছু সামান্য, দুনিয়ার তুলনায় আকাশের দিকে যদি তাকাই এগুলো কিন্তু দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত, ঠিক কিনা কথাটা? আকাশের দিকে তাকাইলে এগুলো দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত। হাজিরিন লক্ষ্য করুন, এখন বিজ্ঞানের যুগ, এই বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞান কি বলছে? বিজ্ঞান বলছে আমাদের সোলার সিস্টেমের উপরে, আমাদের সোলার সিস্টেমে কিছু তারকা এমন আছে যে এই তারকাগুলোর নাম হাইপার জায়ান্ট স্টার। এই তারকা এত বড় যে একটা তারার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যদি 1000 মাইল বেগে বিরতিহীন অর্থাৎ নন স্টপ যদি 1000 মাইল স্পিডে যদি একটা তারার এক মাথা থেকে আরেক মাথায় যদি একটা বিমান বা রকেট যদি চলে, ঘন্টায় কত হাজার মাইল? 1000 মাইল। এই 1000 মাইল বেগে যদি শুধু যায় আর যায়, থামে না, যদি এক মাথা থেকে এক তারার আরেক মাথায় যাইতে হলে একদিন নয়, 2 দিনে পারবে না, 3 দিনে পারবে না, 1 বছরে পারবে না, 2 বছরে পারবে না। 1000 মাইল বেগে গেলে কমপক্ষে 1100 বছর সময় লাগবে এক তারা থেকে আরেক তারায় একটা রকেট যাইতে হলে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। হাজরিন, এত বিশাল কিছু। এখন বিজ্ঞান, আমি জিজ্ঞেস করি যে কতগুলো তারকা এই ধরনের হাইপার জায়ান্ট স্টার আমাদের সোলার সিস্টেমে রয়েছে? বিজ্ঞান বলে যে একটা দুইটা নয়, মিলিয়নস অফ দিস হাইপার জায়ান্ট স্টার ইন আওয়ার সোলার সিস্টেম। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই ধরনের লক্ষ লক্ষ হাইপার জায়ান্ট স্টার আল্লাহ আমাদের সোলার সিস্টেমে রেখেছেন। হাজরিন, এখন এতগুলো তারকা যে আল্লাহ রাখলেন, যে এত বিশাল কিছু দেওয়ার পর আল্লাহ বলেন হাবিব, আল্লাহ বলেন ও মানুষেরা, আমি দুনিয়ায় যা কিছু দিছি সামান্য, কালিল। আর কালিলের বিপরীত কাসির। আল্লাহ ডিড নট গিভ প্রফেট কাসির, নবীজিকে কাসির দেন নাই, আকসার দেন নাই। আল্লাহ বলেন হাবিব, আপনাকে দান করেছি কাউসার, আকসারের চাইতে আরো বেশি। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এখন জ্ঞানী কতটুক, এখন মায়ার দিকে নবীজির তারিফ আমরা করছি। হাজিরিন, নবীর তারিফ করি। নবী আসছেন, কেন আসছেন? এত মায়া মমতা নিয়ে কেন দুনিয়াতে আসলেন? আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাওয়ার জন্য? বেহেস্তি বানানোর জন্য, ঠিক কিনা কথাটা? বেহেস্তি হব কেমনে আমরা? একজন যদি আরেকজনকে ভালোবাসি, মহব্বত যদি করি, আমরা যদি নামাজি হই, আমরা যদি রোজাদার হই, আমরা যদি আল্লাহওয়ালা হই, তাইলে না আমরা বেহেস্তের আশা করতে পারি, ঠিক কিনা কথাটা? আর নবীর শান মান যখন আমরা বর্ণনা করব, নবীর শান মান যখন আমরা আলোচনা করব, নবীর প্রতি মহব্বত রেখে, নবীর সিরাত, নবীর জীবনী কি, নবী কি করতে বলেছেন, কেমন আন্তরিক ছিলেন, কেমন দরদি ছিলেন, দরদি এমন, এই ঘটনাটা বলেই আমার আলোচনা শেষ করে নিব। হাজিরিন, লক্ষ্য করেন নবীর মায়া। আমি আগে বলছি রোগী প্রতিবেশী রোগে মারা যায়, খবর নেই না। আর বলি মুসলমান সুন্নি, এই বলি কি বলি না? আমার নবীজি এমন দরদি, আজকে মুসলমান নয়, অন্য ধর্মের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে কেন? একজন খ্রিস্টান, সে বলতেছে আমি মুসলমান হওয়ার পিছনে একটা মাত্র কারণ, আমি নবীর জীবনী যখন পড়তেছি, আমি নবীর জীবনী পড়তেছিলাম, ইংলিশ এক ভদ্রলোক বলতেছে আমি মুসলমান কেন হলাম? ওই ভদ্রলোক বলতেছে the reason for me embracing Islam, আমি ইসলাম গ্রহণের পিছনে একটা মাত্র কারণ, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী আমি পড়ছিলাম। জীবনী পড়তেছি, পড়তে পড়তে হঠাৎ আমি যখন দেখলাম নবীজির এক সাহাবী এসে নবীজিকে বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, 3 দিন হলো গো নবী, আমার সন্তানকে আমি খুঁজে পাইতেছি না। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার ছোট্ট বাচ্চা 3 দিন হয়ে গেল, খুঁজে পাই না। রাহমাতুল লিল আলামিন নবীজি গো, আমি পেরেশান, খাওয়া দাওয়া বন্ধ, আমার স্ত্রী মারা যাবে এমন অবস্থা হয়ে গেছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, 3 দিন হলো আমার মেয়েকে, আমার সন্তানকে খুঁজে পাইতেছি না। ওগো রাহমাতুল লিল আলামিন, আপনি নবী যদি দোয়া করেন, আপনি হাত উঠাইতে দেরি হবে, আল্লাহ আপনার মুনাজাত কবুল করতে দেরি করবেন না। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। নবী যদি হাত উঠান, তাইলে ওই হাত কি বৃথা কোনদিন যায়নি? বৃথা যায় না। হাজিরিন, লক্ষ্য করুন, এই জন্য তো আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী আমরা দেখি, যখন তখন আবু হুরায়রা যখন দৌড়েন, সাহাবায়ে কেরাম বলেন, ও আবু হুরায়রা কেন দৌড়ো? আবু হুরায়রা বলেন, আমি দেখতে চাই আমার নবীর দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল আগে হয় না, আমি আবু হুরায়রা বাড়িতে আগে পৌঁছি। যায়া কি দেখেন? আবু হুরায়রা দেখেন মা কষ্ট যিনি দিতেন, যেই মা দুঃখ দিতেন, ওই মা দেখা যায় কণ্ঠস্বর নরম হইয়া গেছে। আবু হুরায়রা রে,
এতদিন আমি ভুলের মধ্যে ছিলাম, যেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্য তুমি পাগল হয়েছো, ও আবু হুরায়রা আমিও সেই মুহাম্মদের দিওয়ানা হইয়া গেছি। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। হাজিরিন লক্ষ্য করেন, ওই সাহাবী যে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, 3 দিন হলো আই এম নট ফাইন্ডিং মাই চাইল্ড, আমার সন্তানকে খুঁজে পাইতেছি না। আপনি নবী একটু মুনাজাত করুন, দোয়া করুন। আমার নবীজি দোয়া করবেন, হাত উঠাইবেন। এমন সময় একজন সাহাবী এসে বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওই ব্যক্তি যে ছেলের কথা বলেছে, কিছুক্ষণ আগে আমি ওই ছেলেকে একটা বাগানের মধ্যে দেখে এসেছি। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। হাজিরিন লক্ষ্য করেন, আমার কামলিওয়ালা নবী যখন এই কথা শুনলেন, ওই সাহাবী সাথে সাথে এসে বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিছুক্ষণ আগে আমি মাত্র ওই মানুষটার সন্তানকে একটা বাগানে দেখে এসেছি, অমুক বাগানে দেখে এসেছি। ওই সাহাবী আবার তাড়াতাড়ি উঠে যাবেন বাগানের দিকে যাওয়ার জন্য। আমার নবীজি বলেন, সাহাবী রে দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার নবীজির কথা শুনে মাত্র ওই সাহাবী দাঁড়িয়ে গেলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, গো কামলিওয়ালা নবী, দাঁড়াইবো কেন? এই মুহূর্তে 3 দিন হলো আমার ছেলেকে খুঁজে পাই না। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার মনের অবস্থা তো আপনি জানেন, আমার স্ত্রীর অবস্থাও তো আপনি জানেন। আমার স্ত্রী মারাই যাচ্ছে, সন্তানকে 3 দিন যাবত যখন পায় না, স্ত্রীর অবস্থা এমন সে যেন মারাই যাবে গো নবী। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এখন হঠাৎ করে কেন আপনি আবার দাঁড় করাইতেছেন? আমার কলিজা ফেটে যাচ্ছে আমার ছেলেকে দেখার জন্য। আমার নবীজি বলেন, সাহাবী রে দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও। ইয়া রাসূলুল্লাহ, কেন গো নবীজি? ইয়া রাসূলুল্লাহ, কি? আমার নবীজি বলেন, ওরে আমার সাহাবী, আই নো ইউ আর ডাইং টু সি ইওর সন, আমি জানি তোমার সন্তানকে দেখার জন্য তুমি দেওয়ানা হয়ে গেছো, পাগল হয়ে গেছো। তোমার সন্তানকে তুমি দেখার জন্য পেরেশানি। তুমি তো ওই সন্তানের বাবা। 1 দিন হয় নাই, 2 দিন হয় নাই, 3 দিন হয় নাই, অবুঝ বাচ্চাকে 3 দিন যাবত তুমি যেহেতু দেখো না, এই বাচ্চা যদি 10 মিনিটের জন্য চোখের আড়াল হয়ে যায়, বাবার দেওয়ানা হয়ে যায়। বাবা যখন জানে সন্তানকে খুঁজে পাচ্ছে না, এই অবস্থায় বাবার অন্তরের মধ্যে যখন পয়দা হয়, আমার সন্তান কোথায় পাই না কেন, বাবা অস্থির হয়ে যায়। এই অস্থিরতা তো তোমার 1 দিনের নয়, 3 দিনের অস্থিরতা। ওরে আমার সাহাবী, আমি বুঝি তুমি কেন এত অস্থির হয়েছো। ওরে আমার সাহাবী, শুনো শুনো শুনো, আস্তে আস্তে তুমি যাইবা, ছেলেকে তুমি আনবা ঠিক। ও আমার সাহাবী, 3 দিন পর তুমি যেহেতু তোমার সন্তানকে পাইবা, আমি তোমাকে বলতেছি, ওরে সাহাবী, তোমার সন্তানকে বাগানের পাশে যাইয়া তুমি তার নাম ধরে ডাকিও। ওরে আমার ছেলে, ওরে আমার সন্তান, এই কথা বলিও না। ও আমার আদরের কলিজার টুকরা, চুকের পুতুলি, ওরে আমার সন্তান, এই কথা বলিও না। তারে বুকের সাথে জড়াইয়া তুমি ধরিও না। বাগানের বাহিরে তাকিয়া তুমি তার নাম ধরে শুধু ডাকবা। ইয়া রাসূলুল্লাহ, কেন গো নবী? আমার অবুঝ বাচ্চাকে 3 দিন হলো আমি খুঁজে পাই না। আমার ছেলেকে আমি জড়াইয়া ধরবো না, চুমা দিব না, আদর করব না, স্নেহ মমতা দেখাবো না। হোয়াট ইজ দ্য রিজন ইয়া রাসূলুল্লাহ? কারণটা কি গো নবীজি? এই কথা কেন বলতেছেন গো নবীজি? ইয়া রাসূলুল্লাহ, 3 দিন যাবত আমার ছেলেকে দেখি না, আমি কি তারে জড়াইয়া ধরবো না? তাকে কি আমি চুম্বন করব না? আপনি বলতেছেন নাম ধরে ডাকার জন্য, আদরের সন্তান বলে ডাকতাম না, এ কেমন ব্যাপার গো নবীজি? আমার নবীজি বলেন, ওরে সাহাবী, শুনো শুনো, আমি নবী দেখতেছি ওই বাগানের মধ্যে এক এতিম বাচ্চা রয়েছে। ওই এতিম বাচ্চা ইহুদির বাচ্চা হতে পারে। হাজির লক্ষ্য করেন, ওই ইহুদির বাচ্চা হতে পারে, খ্রিস্টানের বাচ্চা হতে পারে, বিধর্মীর বাচ্চা হতে পারে। এই ইহুদির বাচ্চার খেয়াল করে অথবা এতিম বাচ্চার খেয়াল করে আমার নবীজি বলেন, ওরে আমার সাহাবী, এই এতিম বাচ্চার চোখের সামনে তুমি যখন নিজের ছেলেকে যখন জড়াইয়া ধরবা, আর যখন বলবা, ওরে আমার আদরের ছেলে, ও আমার কলিজার টুকরা, ও আমার আদরের সন্তান, এই বলে খুলে নিয়া কাঁধে তুলে সুমা দিতে যখন থাকবে, ওই এতিম অসহায়ের কলিজা ফাটিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে রে আমার সাহাবী। ও সাহাবী, তাই নিষেধ করছি তোমাকে, তোমার ছেলেকেও আমার সন্তান এইভাবে বলিও না, আদরের দুলাল এই কথা বলিও না। তুমি বাহিরে তাকিয়া তার নাম ধরে ডাকবা, আর যা আদর করার বাড়ির ঘরের ভিতরে নিয়ে তুমি তারে চুম্বন দিবা।
বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে রিসালাত, বিশ্বনবী রাসূলুল্লাহ, বিশ্বনবী রাসূলুল্লাহ। হাজিরিন লক্ষ্য করেন কামলিওয়ালা নবীজি কি বলতেছেন। এই বাণী যখন বললেন ওই সাহাবীও বুঝে ফেললেন। ওই খ্রিস্টান যে ইসলাম গ্রহণ করলো, খ্রিস্টান ভদ্রলোক বলতেছে আমি মুসলমান কেন হলাম? যেই নবীর জীবনী এত সুন্দর, যেই নবীর বাণী এত সুন্দর, মায়া ভরা বাণী, প্রেম ভালোবাসা ভরা কথা যেই নবীর জবান থেকে বাহির হয়, শুধু নিজের ধর্মের মানুষের দিকে যিনি খবর রাখেন না, একজন অসহায় এতিম অনাথ, ইসলামিক হোক, মুসলমান হোক আর খ্রিস্টানের হোক, যার ঘরেই হোক না কেন, বাগানের ওই ছেলেটার মনের অবস্থা কি হবে? যেই নবী উম্মতের মনের খবর রাখার চেষ্টা করেন, ওই নবীর এই ঘটনা শুনি আমি মুসলমান না হইয়া আমি পারলাম না। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। হাজিরিন লক্ষ্য করেন এই ঘটনাগুলো দেখে, আমার নবীর প্রেম ভালোবাসা ভরা কথাগুলো দেখে মানুষ মুসলমান না হয়ে টিকে থাকতে পারে নাই। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। ইসলামকে তরবারির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করছেন নাকি? নো, দ্য ইসলাম ডিড নট এস্টাবলিশ ইন দিস ওয়ার্ল্ড উইথ দ্য সোর্ড। এই তলোয়ারের মাধ্যমে। আর আমরা মাঝে মধ্যে শাহজালালের তলোয়ার গর্জে উঠত, আরেকবার জুস উঠে আর আমরা জাতা বলে ফেলি। কয়জন যে শাহজালালে তরবারি দিয়ে আঘাত করছেন বলেন তো আপনারা? এই কি আবুল তাবুল স্লোগান নিয়ে শাহজালাল বাবা কয়জনের তরবারি দিয়ে আঘাত কইরা মুসলমান বানাইছেন? খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি, খাজা বাবার তলোয়ার গর্জে উঠত আরেকবার, এই না আমাদের স্লোগান? এইগুলো না, খাজা বাবার আদর্শ, এইগুলো বলতে হবে, ঠিক কিনা কথাটা? খাজা বাবার আদর্শবান হতে হবে। খাজা বাবার আদর্শটা কি ছিল দেখেন না, কত চমৎকার আদর্শ। আর ওলিদের আদর্শ কেমন, ওলি আল্লাহর আদর্শ যদি দেখি, আল্লাহর বলি নিজামুদ্দিন আউলিয়ার অবস্থা কি হয়েছে জানেন? হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়েছে। নিজামুদ্দিন আউলিয়া যখন অসুস্থ হইলেন, অসুস্থ হওয়ার পর নিজামুদ্দিন আউলিয়ারে উনার ভক্তরা নিয়ে গেল কোথায়? এক হিন্দু কবিরাজের কাছে। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? কেমন লাগে না? যে ব্যাপার কি, আল্লাহর একজন ওলি, উনি চিকিৎসা করাইতেছেন হিন্দু কবিরাজের কাছে। আমরাও মাঝে মাঝে যদি বাগানের মুসি 1100 টাকা নিয়া তাবিজ দেয় নিজের ছেলের জন্য, মেয়ের জন্য, বাগানের মুসির কাছে, কুলির কাছেও যাই তাবিজের লাগি, এই না মুসলমান আমরা? কিন্তু না জানি কোন সীতা, কোন রামায়ণ আর কোন ভগবান লেখা, কোন হরে হরে লেখা তাবিজ দেয়, কেউ খবর রাখি না। এক ছেলে ওই দিন মন্দিরে যাইয়া যে তার ঠাকুর একটা পাশে হিন্দু বাস করে, ঠাকুর একটা বলছে যে এই আমাদের সরস্বতী দেবীর কাছে যায় যদি তুমি তোমার ছেলের লাগি যদি একটু দোয়া করো, তাহলে তোমার ছেলে দুষ্টামি করতো না, আর তোমার ছেলে জ্ঞানী হয়ে যাইব, পড়ালেখায় ভালো হইব। এই মুসলমানের বাচ্চা, এই মুসলমান পুরুষ তার সন্তানকে নিয়ে সরস্বতীর কাছে যাইয়া বলতে, ও সরস্বতী মা, আমার ফুলারে জ্ঞান দাও। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? এই হলো, ইট ইজ qualities of Musliman. That is what the Muslims are doing nowadays. আসলে বলেন তো, এটা কি মুসলমানদের অন্তত উচিত যে এই মূর্তি পূজা বন্ধ করার জন্য 360 লাখ মানত উজ্জা হুবলকে দূরে সরিয়ে দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছেন? আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা ছোট্ট বাচ্চা যখন ছিলেন, খানায়ে কাবায় নিয়ে যখন উনার বাবা আবু কুহাফা যখন খানায়ে কাবায় যখন নিয়ে গেলেন, আবু বকর সিদ্দিক মুসলমান হন নাই, ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। ওই সময়ের অবস্থা, যারা সাহাবী তাদের মর্যাদা দেখেন। ওই খানায় কাবায় যখন ঢুকলেন, মূর্তিকে দেখে বলেন, ও মূর্তি, বাবা আবু কুহাফা আবু বকর সিদ্দিককে এই খানায় কাবাতে রাখিয়া তিনি বাহিরে চলে আসলেন। এই মুহূর্তের মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা মূর্তিরে এবার বলতেছেন, ও মূর্তি, আমার পেটে ক্ষুধা লাগছে, একটু খাদ্য দেও তো দেখি। বলেন না সুবহানাল্লাহ। ইউস্কিনি, গিভ মি সামথিং টু ড্রিঙ্ক, গিভ মি সামথিং টু ইট। একটা মূর্তি ছিল তাদের রিজিকের মূর্তি, একটা মূর্তি ছিল খানায়ে কাবার মধ্যে আল্লাহর ঘরের ভিতরে, এক মূর্তি ছিল কিসের মূর্তি? ওই মূর্তি ছিল মানুষদের ভাগ্য বদলাইবার মূর্তি, আরেক মূর্তি ছিল মানুষদেরকে অন্ন কাপড় সুপড় দেওয়ার মূর্তি। এই ধরনের বিভিন্ন মূর্তি নাম ধরে ওই মূর্তির কাছে ওই সময় চাওয়া হইতো। হাজিরিন লক্ষ্য করে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, ও মূর্তি, তুমি না আমরারে খাদ্য দেওয়ার মূর্তি, আমারে কিছু খাবার দেও তো। ছোট্ট বাচ্চা আবু বকর, বলেন না সুবহানাল্লাহ। মানুষ একটু যদি চিন্তা যদি করে, তাইলে বুঝবে যে আসলে হোয়াট এম আই ডুইং। আবু বকর বলেন, খাদ্য দেও। দেখা যায় কিছু মূর্তি বলে না। বলছি আপনাদের এলাকায় কোন মূর্তি কিছু যখন বলে না,
তখন আরেকটা জিজ্ঞান আবু বকর সিদ্দিক, আমি মূর্তি যারা উপাসনা করে আমি তাদের মন্দ বলছি না, লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দিন, আওয়ার দিন ইজ আওয়ার দিন, ইওর দিন ইজ ইওর দিন, তোমার দিন তোমার দিন, আমার দিন আমার দিন, নো ফাইটিং নো ফাইটিং। কথা বলেন ঠিক কিনা? কোনো বিরোধ নাই। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কেমনে? আদর্শ দিয়া। বলেন না সুবহানাল্লাহ। বুড়া মহিলা যে মূর্তির পূজা করতো, ওই বুড়া মহিলা নবীজির জীবনে দেখছে না, সইলা গেছে এই এলাকা ছাইরা। নবীজির সাথে যখন রাস্তায় সাক্ষাৎ, নবীজি যখন নিজে ওই গাঠুরি যখন মাথায় নিয়ে নিয়ে যখন নবীজি যখন ওই বৃদ্ধ মহিলার সাথে যখন যান, তখন ওই মহিলা সর্বশেষ নবীজি যখন জিজ্ঞেস করলেন, কেমনে কেন তুমি দেশ ছাইরা আসলা? দেশ ছাইরা আসার পিছনে তো কারণ আমি তোমাকে রাস্তায় বলছিলাম, ও মা তুমি যে আসলা, তুমি কি ওই মুহাম্মদকে দেখছো? না না, আমি মুহাম্মদকে দেখি নাই। ও মা, আমি সেই মুহাম্মদ। বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমি তো সেই মুহাম্মদ যার বয়ে তুমি আসছো। এই মহিলা চিন্তা করতে লাগলো, হাই রে, এই মানুষটা আমার সাথে এত সুন্দর আচরণ করলো, তার মন্দ আমি কত কিছু বললাম, সারাটা রাস্তায় রাস্তায় তার বিরুদ্ধে আমি কথাবার্তা বলতে লাগলাম, সে খারাপ, সে মিথ্যাবাদী, এই ধরনের কথা বলে বলে তাকে আমার বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসলাম, তারপরেও আমার সাথে একটা মন্দ কথা বললো না, জবাবও একটা দিল না। আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন যাচ্ছে, শুধুমাত্র তার পরিচয়টা দিয়েই চলে যাচ্ছে। আরে বাবা, এই মানুষটা তো অসাধারণ কোনো মানুষ হতে পারে না। অতএব এই মানুষের মধ্যে যদি এই আদর্শ থাকতে পারে, তাইলে এই নবী মিথ্যা বলতে পারেন না। ও মুহাম্মদ, তাইলে ইউ আর ইনভাইটিং টুয়ার্ড অলমাইটি আল্লাহ, যে আল্লাহর দিকে ডাকছো ওই আল্লাহই সত্য। অতএব আমিও তোমার ধর্ম গ্রহণ করলাম। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। How did people become embraced Islam? Embracer not taking becoming Muslim is not by sword. তরবারির মাধ্যমে মানুষ মুসলমান হয় নাই। হাজিরিন লক্ষ্য করেন, যেহেতু আমরা মুসলমান, আমি আমার কথা বলছি, আমরা কি করতে হবে? তাদের ধর্মের মানুষ তারা যা করুক, যদি কেউ মূর্তিকে যদি গালি দেয়, নবীজি বলেন নাই, আল্লাহ বলেন, কুরআনুল কারীমের আয়াত, আল্লাহ বলেন, যদি তুমি তার মূর্তিরে গালি দেও, তাইলে সে যদি না বুঝিয়া তোমার আল্লাহরে যদি গালি দেয়, তাইলে কিন্তু তোমার আল্লাহরে গালি শোনার কারণ তুমি নিজে। ঠিক কিনা কথাটা? সেজন্য তারা তাদের ধর্ম করো, কিন্তু আমি আমার ধর্মের কথা বলছি। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, ইসকিনি, কিছু খাবার দাও, পানিও আমারে দাও। কিছু যখন দেয় না মূর্তিটা, তখন কি করলেন আবু বকর সিদ্দিক? আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তখন এমন কাজ করলেন, আরেকটা মূর্তিরে বললেন, তুমি আমারে পোশাক দাও, আমার কাপড় তেমন ভালো না, একটু ভালো পোশাক দেও তো। এই মূর্তি যখন কথা বলেন না, এই খানায় কাবাতে কিছু পাথরও ছিল, একটা পাথর নিলেন হাতে, পাথর নিয়ে বলতেছেন, ঠিক আছে তুমি আমারে বাঁচাইবা, কাপড়ও দিতে পারো না, কিছুই দিতে পারো না, তোমার আমি পূজা করব, তাইলে ঠিক আছে, দেখি তোমার নিজের জানটারে আগে বাঁচাও তো তুমি। ঠাস করে যখন মূর্তির উপর পাথর মারলেন, এই মূর্তি যখন ভাঙ্গা যখন শুরু হলো, দৌড় দিয়ে বাবা আবু কুহাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি যখন আসলেন, এসে যখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এই অবস্থা দেখলেন, বাবা কি করতেছো, আমাদের এই মূর্তি তুমি ভাঙতেছো। নিয়ে যখন বাড়িতে গেলেন, বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর এবার মাকে যখন যাইয়া বললেন, দেখছো তোমার ছেলে কি করতেছে, আমাদের প্রভুর গায়ে হাত উঠাইতেছে, পাথর মারতেছে, এই ছোট্ট বাচ্চা কি আরম্ভ করছে। মা বলতেছেন, এই আবু বকর তুমি গালি দিও না, সে যখন জন্ম নেই আমি কত কিছু যে দেখছি, এগুলা যদি বলি তাহলে তুমি অবাক হয়ে যাইবা। এই আবু বকর সাধারণ কোনো মানুষ না। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। হাজিরিন লক্ষ্য করে, আপনি আমার আদর্শ কবিরাজের কাছে আমরা যাইব, তবে যদি কোনো মহিলা ডাক্তার যদি না পান, মহিলা আপনারা যারা স্বামী হয়েছেন, স্বামী যারা হয়েছেন বা নতুন বিয়ে যারা করে মাত্র নতুন বউ হয়েছেন, বউরে নিয়ে ডাক্তারে যাইতে হয় না? আগেই খুঁজি আমরা পুরুষ ডাক্তার, মহিলা ডাক্তারের দেশে অভাব আছে। Why you gonna show your wife to the gentleman? জেন্ট ডাক্তারের কাছে কেন দেখাইবেন? ফার্স্ট শরীয়তের মাসালা হচ্ছে, ল হচ্ছে, গো টু আ লেডিস ডাক্তার, উইমেন ডাক্তার, উইমেন ডাক্তারের শরণাপন্ন হব। হাজিরিন বিয়ে করব, আমরা সন্তান, এই যে প্রধান অতিথি হিসেবে যাকে বক্তব্য দেওয়ার জন্য বলছে, উম্মতে মুহাম্মদীর মর্যাদা, উম্মতে মুহাম্মদী, এটা নবীর বংশের মধ্যে, নবীর উম্মতের মধ্যে তো জন্ম নিয়েছিল গাউসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী। ঠিক কিনা কথাটা? এই উম্মতের মধ্যে শাহজালাল মুজাররদি ইয়ামনির জন্ম, এই উম্মতের মধ্যে ইমাম আজম আবু হানিফা, ইমাম শাফি, ইমাম মালিকি, ইমাম হাম্বলি সহ এই উম্মতে মুহাম্মদের মধ্যে সমাজ সংস্কারক ছিলেন। এই উম্মতে মুহাম্মদের মধ্যে পৃথিবী জয়কারী কত হাজার হাজার লোক
লোকের আবির্ভাব হয়েছিল, কিন্তু এখন এমন হয় না কেন? এখন যারাই দেখি আমরা হুজুরের দিকে তাকাইলেও যত বড় হুজুর দেখি, চিন্তা যখন করি তখন দেখি হায় রে এই হুজুর রে এত টাকা খরচ করে আমরা এলাকায় আনলাম, কিছু লাভ তো কিছুই হইল না। টাকা গেল 3 লাখ টাকা দিয়ে মাহফিল করানো হলো, কিন্তু কি পাইলো? এমন কি ভাবি না পরে দিয়ে আমরা। হাজিরিন লক্ষ্য করেন, হোয়াট আর উই গেটিং? যেদিকে তাকাই দেখি আমরা মানুষ কেন ভালো নয়, আমি কেন ভালো নয়, আমার চরিত্র কেন ভালো নয়, আমার চলা বলা কেন ভালো নয়। একটু যদি তালাশ করি, এর কারণ যদি খুঁজি, তাইলে দেখা যাবে আমরা তো আগে কম্পিউটারের যুগের আগে কিছু জন্ম নিয়েছি, ঠিক কিনা কথাটা? এই বিজ্ঞানের যুগ, এখন ফেসবুক আমরা যখন ছোট্ট ছিলাম তখন ছিল না। কিন্তু এখন কি হয়, ফ্যাক্টরি ভালো কেমনে হবে, আমার বাচ্চা কেমনে ভালো হবে, ভালো হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। বউ বিয়ে করার সাথে সাথে এই স্বামী দেখবার আগেই আপলোড করে পৃথিবীর সব মানুষ দেখা দেয়, ঠিক কিনা কথাটা? দেখে কি দেখে না? আমি বিয়ে করে আমার বউরে ঠিক মতো, খোদার কসম করে বলছি, আপনি বিয়ে করছেন, আপনি আপনার বউরে এক নজর ঠিক মতো দেখতে পারলেন না। কিন্তু দেখা যায় আমেরিকায় বসে, এই আব্দুর রকিব বিয়ে করছ যে তুই, বউ তোরে সুন্দর পাইছো, বলে কি বলে না? আরো কতজনে আমার সেই সুন্দর আগে দেখানে, ঠিক কিনা কথাটা? হাজরিন, এই সুন্দর দেখবে, সুন্দর দেখে তো এর আগে 2 দিন আগে কি করে, 1 দিন আগে কি করে? আপনি যেই গালের দিকে তাকাইয়া আপনি শুধু এই চেহারার ভোগ আপনি করবেন, এই চেহারার মাধুর্যতা সৌন্দর্যতা আপনি দেখবেন, এই ডাগর চোখ তো আপনি দেখার কথা আপনার স্ত্রীর, এই কোমল ত্বকওয়ালা গাল তো আপনার স্ত্রীর আপনি দেখার কথা। কিন্তু আরেক বাতিজা, আরেক বাগনা, অমুক বন্ধু যখন গালের মধ্যে যাইয়া লাগায় আর টিপায় আর যখন পালিশ লাগায় আর ওই যে হলুদ লাগায়, তখন কি হয়তো বলেন তো আপনার বউয়ের? যারে মেয়ে বিয়া কইরা আনবেন আপনি, তার গালের মধ্যে আগের দিন দেখা যায় এই গায়ে হলুদ লাগাই, আরো কত ছেলে যাইয়া গালের মধ্যে হাত লাগাইলো আর ডলাইলো, তখন কি হইলো? এই বউরে দিয়া কিছুই আশা করা যাইতো না, ঠিক কিনা কথাটা? আওলাদ ভালো হতে হলে, পরবর্তী প্রজন্ম জেনারেশন সুন্দর হতে হলে, আমার ঘরে আমি মারা যাওয়ার পর আমার সম্পদের উত্তরাধিকারী যে হবে, এই বিশাল সম্পদ আমি আমার ছেলের জন্য রেখে যাব কেন? যদি আমার জন্য কিছু না করে এই ছেলের জন্য আমি রেখে যাই, লাভটা কি? কথা বলেন ঠিক কিনা? আমি যখন মারা যাব অ্যাটলিস্ট এই ধরনের মাহফিল যদি আমার ছেলে যদি করে, আর 1 লাখ টাকা যদি অন্তত বছরে খরচ করে যদি, আর যদি দোয়া দুরুদ না করলো, তাহলে এই ছেলে হওয়ার তো কোনো মানে নাই, ঠিক কিনা কথাটা? এই ছেলের জন্য তো সম্পদ রাখার তো কোনো মানে নাই। হাজিরিন লক্ষ্য করে, তাহলে এই ছেলে ভালো হবে কেমনে? যদি আগে বিয়ে করবো, আমরা কি বিয়ে করব? বিয়ে যখন করব, ছেলে ভালো হইবার আগে বউ ভালো হইতে হবে, ঠিক কিনা কথাটা? আর শাকিয়ু মান শাকিয়া ফি বাতনি উম্মিহি ওয়া সাইয়িদু মান সাইয়িদা ফি বাতনি উম্মিহি, সৌভাগ্যবান হওয়া দুর্ভাগ্যবান হওয়া মায়ের পেটের ব্যাপার, ঠিক কিনা কথাটা? হাদিস আমার নবী বলেন, পেটের মধ্যেই তো সৌভাগ্যবান হয়, পেটের মধ্যেই তো দুর্ভাগ্যবান হয়। আর পেটের মধ্যে যে থাকবে, যারে বউ বানাই আনবেন, আগে দেখি আমি করি আওয়ামী লীগ, আমি করি ছাত্রলীগ, আমি ছাত্রলীগের মন্ত্রী এমপির মেয়ে বিয়ে করতে পারি, এইটাই তো আমরা খুঁজি। উফু মিলাই, জাতে জাত মিলাই, বিএনপির একটার সাথে সম্পর্ক করবো না, কারণ সে বিএনপি করে, অথবা অমুক দলের একটার সাথে সম্পর্ক করবো না, আমি আমার পার্টি কেমনে শক্ত করা যায়, এই নিয়ে আমরা ব্যস্ত, ঠিক কিনা কথাটা? এই নিয়ে ব্যস্ত হইলে সামাজিক সুন্দর আপনি পাবেন ঠিক, কিন্তু ফ্যাক্টরি থেকে যে প্রজন্ম যেটা আসবে, জেনারেশন যেটা বৃদ্ধি পাবে, এটার জন্য কে আওয়ামী লীগ করে, কে ছাত্রলীগ করে, কে যুবলীগ করে, যুবদল করে আর বিএনপি করে, এটা দেখার বিষয় নয়। আপনি যখন বউ নির্বাচন করবেন, গায়ে হলুদ বন্ধ করতে হবে। বউ যখন নির্বাচন করবেন, ফেসবুকে বউয়ের ছবি দেওয়া বন্ধ করতে হবে। বউ যখন নির্বাচন করবেন, কার টাকা বেশি এইটা দেখা যাবে না, দেখবেন যাইয়া কোরআন পড়ে কিনা, কোরআন জানে কিনা, নামাজ পড়ে কিনা, পর্দায় তাকে কিনা, কথা বলেন ঠিক কিনা? যদি এগুলো যদি একটু খেয়াল করেন, কসম করে বলছি, এই এলাকার মাইজগাঁও এলাকার জানি না আর কোনোদিন আমার আশা হবে কিনা, কারণ আজকে আমার একটা ডেট খালি ছিল বিদায়, আই হ্যাভ দ্যাট চান্স। আমার একটা মিটিং এর জন্য আমি আজকে ডেটটা আমি নিজের এলাকায় নিজের একটা মিটিং এর জন্য আমি একটা ডেট খালি রাখছিলাম, আমার নিয়মিত প্রোগ্রাম রয়েছে, সেই জন্য আমার আজকে এখানে আসা হয়েছে। পেয়ারে হাজিরিন লক্ষ্য করে আমার যোগাযোগ যারা করেছে, অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমার সাথে যোগাযোগ করে তারা দাওয়াতটা দিয়েছেন। আমি ভাবলাম যে সুন্নিয়তের ক্ষতি হয়ে যাবে, আবার এখানে আমি যেহেতু আসি অন্ততপক্ষে আসবো না, তাহলে অন্ততপক্ষে এটা উচিত হয় না, সেজন্য আমি কিন্তু মূলত দাওয়াতটা রাখছি। আমি কসম করে বলতে পারবো, ইফ ইউ ফলো দিস থিংস, এই সমাজের এই যুগে যদি এই জিনিসগুলো চিন্তা করে যদি আপনি বউ নির্বাচন করেন, গাউসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানীর আশিক ছাড়া আর কেউ আপনার স্ত্রীর গর্ভে আসে না। আপনার ঔরসে যেই সন্তান আসবে, খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির, অবশ্যই পাগল হবে, ঠিক কিনা কথাটা? হাজিরিন লক্ষ্য করুন,
খাজা বাবা 18 পারা কোরআন মুখস্থ করে আসছেন কিনা? এই বিজ্ঞানের যুগ, বিজ্ঞান বলছে যে স্ত্রী ঘরের মধ্যে সন্তান নেই, এই সন্তান 4 মাস বয়স হওয়ার পর মায়ের হার্ট বিট যখন হয়, এই হার্ট বিটের সাথে ওই বাচ্চার একটা সম্পর্ক এমন ভাবে হয়, মায়ের হৃদয়ের স্পন্দনে ওই বাচ্চা মাকে চিনতে পারে। দুনিয়াতে যখন আসে তখন মাকে এমনি চিনে, ওই যে এতদিন বুকের সাথে লাগাইলেই মা বুঝে যে এটা আমার মা ছাড়া আর কেউ না। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। বিজ্ঞান আর কি বলছে? এই বিজ্ঞানের যুগে বলছে এই বাচ্চা যখন 7-8 মাস 9 মাস মায়ের পেটে থাকে, মা দুনিয়ায় বাচ্চাকে পেটে নিয়ে যেই কাজগুলো করবে, যেই আওয়াজ শুনে বাচ্চা, ওই আওয়াজগুলো কিন্তু বাচ্চা বুঝতে পারে। এই জন্যই তো দেখি আমার ছেলে যখন জন্ম নেয় তার মাকে যেভাবে চিনে, আমারও তো চিনতে অসুবিধা হয় না। আমার সুর শুনলেই আমার ভাই আগে তাকায়। বলেন না সুবহানাল্লাহ। বিজ্ঞান কি বলছে? এই সন্তান পেটে থাকা অবস্থায় আল্লাহ একটা মেমোরি কার্ড ফিটিং করে রাখছেন। দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় মা যা শুনাইলো এগুলো মুখস্থ করে রাখার ক্ষমতা রাখে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। তো এই বিজ্ঞানীদের গবেষণায় যখন আমি একটু গভীরভাবে তালাশ করি, সেই জন্য আমি দেখি যে আব্দুল কাদের জিলানীর কেমনে এত কোরআন মুখস্থ করলেন। খোঁজ নিয়ে দেখি মা তো শুধু আল্লাহকে রাজি করার জন্য 1 পারা নয় 2 পারা নয় কোরআন তেলাওয়াত করতেন 18 পারা কোরআন মা আব্দুল কাদের জিলানীর মা আব্দুল কাদের জিলানীকে পেটের মধ্যে রেখে 18 পারা কোরআন তেলাওয়াত করেছেন। এই জন্যই তো মেমোরির মধ্যে সেটা মায়ের পেটের ভিতরে তাকিয়া মুখস্থ করে রেখে দিয়েছেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। হাজিরিন, লক্ষ্য করুন, আল্লাহ ওয়ালা হতে হলে, আমরা ভালো কিছু পাইতে হলে, এই সমাজ সুন্দর করতে হলে ভালোবাসা, মায়া, মমতা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নাই। ঠিক কিনা কথাটা? আমরা পরবর্তী অন্যরা যারা যা করার করুক, আমি যে এর কথা বলছিলাম, এই যে আল্লাহর ওলির কাছে নিজামুদ্দিন আউলিয়া, ওলিদের জীবনী খুঁজতে হবে, ওলিদের জীবনী পড়তে হবে, তাদেরকে ভালোবাসতে হবে। ওলি নিজামুদ্দিন আউলিয়া কি করছিলেন? নিজামুদ্দিন আউলিয়া অসুস্থ হইলেন, কবিরাজ, হিন্দু কবিরাজের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঠিক কিনা কথাটা? কারণ অনেক সময় ডাক্তার, ভালো ডাক্তারে যখন, মুসলমান ডাক্তার যখন চিকিৎসা করে যখন ফেল হয়, তখন হয়তো মানুষ অন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। মুরিদানরা ভাবতে লাগলো, ওগো আমাদের পীর ও মুর্শিদ নিজামুদ্দিন আউলিয়া, আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আপনাকে চিকিৎসা করানোর জন্য আমরা একজন কবিরাজ রয়েছে খুব নামি দামি, ওই কবিরাজের কাছে নিয়ে যাব। নিজামুদ্দিন আউলিয়া কবিরাজের কাছে ভক্ত মুরিদের সাথে যখন গেলেন, নিজামুদ্দিন আউলিয়া যখন গেলেন, যায় যখন দেখেন এই কবিরাজ তো মুসলমান না, কবিরাজ তো হিন্দু ধর্মের কবিরাজ। নিজামুদ্দিন আউলিয়া ওই কবিরাজের সামনে যখন গেলেন, কবিরাজ যখন একটা ফু দিল, ফু দেওয়ার সাথে সাথে অমনিতেই যেন নিজামুদ্দিন আউলিয়ার রোগ যেন সরে, উনি সুস্থ হয়ে গেলেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর বলে গিয়েছেন, আল্লাহর বলে গিয়েছেন ওইখানে সুস্থ হওয়ার জন্য। হাজিরিন, লক্ষ্য করুন, দেখেন আল্লাহর বলি সুস্থ হইবেন, তিনি অবাক হয়ে গেলেন। ওই কবিরাজকে বললেন, ওরে কবিরাজ, এগুলো তোমার কেমনে সম্ভব হয়? ওই কবিরাজ বলল, ওগো নিজামুদ্দিন, সম্ভব হওয়ার পিছনে আমার একটাই সাধনা, ওই সাধনা হলো আমি আমার নফসের বিরোধিতা করি। আমার মন যখন এই রাস্তা নিয়ে চলতে চায়, আমি মনের উল্টা করি, অন্য রাস্তা আমি তালাশ করি। আমার মন যখন বলে ঠান্ডা পানি খাইতে, ফ্রিজের পানি খাইতে, না না, আমি ফ্রিজের পানি তখন খাই না, গরম পানি বানাই আমি খাই। আমার মন যখন চায় গরম পানি খাইতে, আমি তখন ঠান্ডা পানি খাই। আর কি করো? আমার নফসের বিরোধিতা করি। আর কি করো? আমার মন যেটা চায় ওই মনের উল্টা আমি করি। আমার মন যখন ভালো খাবার খাইতে চায়, আমি তখন মন্দ নাটা কম দামি খাবার খাই। আমার মন যখন এই কাজ করতে চায়, তখন তার উল্টা অন্য কাজ আমি করি। নিজামুদ্দিন আউলিয়া খানে খানে যেন কি বললেন ওই কবিরাজের। কবিরাজ টাস টাস করে বলে উঠল, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। মুরিদানরা সবাই অবাক হয়ে গেলেন, হুজুর আপনার চিকিৎসার জন্য আমরা এখানে নিয়ে আসছিলাম। ওগো নিজামুদ্দিন আউলিয়া, ওগো আল্লাহর ওলি, আপনি কেমনে এই কবিরাজ রে কেমনে চিকিৎসা করলেন? এই কবিরাজের কাছে হাজার হাজার মানুষ আসে,
নিজামুদ্দিন আউলিয়া বলেন, আমি তারে যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে বলেছিল নফসের বিরোধিতা করে, মন যদি ঠান্ডা পানি চায় গরম পানি খায়, মন যদি শয়তান যদি ধোঁকা দেয় ওই রাস্তায় যাওয়ার জন্য, সে ওই রাস্তা দিয়ে যায় না, সে তার নফসের বিরোধিতা করে। তার মন যদি এই কাজ করার কথা বলে সে উল্টা কাজ করে। এই কথা যখন আমি শুনলাম, আমি তারে বলেছিলাম যে তোমার মন কি চায় ইসলাম গ্রহণ করতে? ওই কবিরাজ আমারে বলছে, না না, আমার মন চায় না ইসলাম গ্রহণ করতে। তখন আমি তারে বললাম, মন যেহেতু চায় না তোমার ইসলাম গ্রহণ করতে, আর তোমার সাধনা যেহেতু একটা, তোমার সাধনা যদি টিকিয়ে রাখতে চাও, তাইলে তো তোমার মনের উল্টা করার দরকার। এই কথা বলতে দেরি হলো, ওই কবিরাজ আর উল্টা করতে দেরি করলো না, টাস টাস করে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, ওলি আল্লাহ শত্রুরা, ওলি আল্লাহ শত্রুরা। হাজিরিন লক্ষ্য করেন। যাই হোক, ইফ ইউ গিভ মি এনি টাইম, নেক্সট টাইম যদি কোথাও যদি প্রোগ্রাম হয় ইনশাআল্লাহ আলোচনা করবো। আমরা ওলিদেরকে ভালোবাসবো, ঠিক কিনা কথাটা? ওলিদেরকে ভালোবাসবো কেন? আর ভালোবাসবো কারণ আমাদেরকে তারা বিপদ থেকে তোরাইতে পারবেন, ঠিক কিনা কথাটা? তোরাইতে পারবেন আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতায়, ঠিক কিনা কথাটা? সরাসরি আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতায় আল্লাহওয়ালারা এসব কিছু করতে পারবেন এই বলে। আর তাদের সাথে সম্পর্ক রাখবো, কেন রাখবো? যে তাদের জীবনই হচ্ছে সুন্দর জীবন। নবীকে ভালোবাসবো কারণ তারাও নবীকে ভালোবেসেছেন। হাজিরিন লক্ষ্য করেন, তারা যেভাবে চলেছেন, মানুষকে কষ্ট দিতেন না, প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতেন না। আমি যদি সত্যি শাহজালালের যদি পাগল হতে হয়, আল্লাহর ওলিদের যদি ভালোবাসা যদি অন্তরে থাকে, অবশ্যই অবশ্যই তাদের নমুনা যেটা ছিল, তাদের একজন ওলিও নাই যাদের চেহারায় দাড়ি ছিল না। এমন আছে? সকলের চেহারায় দাড়ি ছিল, ছিল কি ছিল না? ওলি আল্লাহর পাগল হতে হলে চেহারা সুরত বদলাইতে হবে, ঠিক কিনা কথাটা? ওলি আল্লাহর আশিক হতে হলে তারা নামাজ বাদ দিতেন না, ঠিক কিনা কথাটা? নামাজি হতে হবে, আল্লাহওয়ালা হতে হবে। আর আমাদের প্রজন্ম, এই বাচ্চাদের প্রতি আপনারা দায়িত্ব নেবেন। ফেসবুকের যুগ, সেই হিসেবে বাচ্চারা কি না কি করছে একটু খেয়াল রাখবেন, যত্নবান হবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন এই মাহফিলকে, বিশেষ করে লন্ডনে জনাব আব্দুল মতিন সাহেব, যিনি কষ্ট করে উনার পরদাদা, দাদা এবং বাবার ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে তিনি যে মাহফিল করছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন এই মাহফিলকে উনার আওলাদের, উনার পূর্বপুরুষদের জন্য রুহের মাগফিরাত হিসেবে যেন কবুল এবং মঞ্জুর করেন। সকলে বলি আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহ। দাঁড়া, ইয়া নবী সালাম আলাইকুম। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ। हम यहाँ से पुकारे आका मदीना से सुने, हम यहाँ से पुकारे आका मदीना से सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, सुल्तानुल बंगला बाबा शाह जलाल, उनके सारे साथियों पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, बलगल उला बिकमालिही, कशफत तुजा बिजमालिही, सुनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि। আচ্ছা, প্রতি বছর আজকে কয় তারিখ? 9 ফেব্রুয়ারি না? 9 ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার প্রত্যেক বছরই এখানে
এবছর তৃতীয় বার্ষিক ইসলামী সুন্নি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতি বছর লন্ডনী সাহেব আমার সাথে ফোনেও আলাপ করেছেন যে প্রতি বছর উনি এই তারিখে প্রোগ্রাম করবেন, যাতে করে বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে হুজুরদেরকে আনা যায়। সেই হিসেবে উনি প্রতি বছর চাচ্ছেন আপনাদেরকে নিয়ে একটা বেহেশতের বাগান এভাবে সাজানোর জন্য। আপনারা উনি যে আয়োজন করেছেন আপনারা খুশি নেই? আপনারা এখন আমরা যেহেতু কোরআন হাদিসের কিছু আলোচনা এখানে শুনছি, আর এখানে বসে বসে গুনাহ যেহেতু মাফ হচ্ছে, এই জন্য আমরা একটা ভালো একটা ব্যবস্থা পেয়েছেন আপনারা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন এই মাহফিলকে যেন কবুল করেন, সকলে বলি আমিন। সিংহের কাছ মাঝগাঁও আব্দুল মতিন সাহেবের বাড়ি সংলগ্ন এই মাহফিল যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমরা যারা আসছি প্রত্যেকের নাজাতের ব্যবস্থা হিসেবে যেন কবুল করেন, সকলে বলি আমিন। আমরা মাহফিল থেকে কি শিখলাম? আমরা নামাজি হতে হবে, ঠিক কিনা? আল্লাহওয়ালা হতে হবে, একজন আরেকজনের প্রতি আন্তরিক হতে হবে, ঠিক কিনা কথাটা? আর নবীর তারিফ যখন করব, আমরা ইবলিশের ক্ষমতা দেখব, মালাইকা আজরাইলের ক্ষমতা দেখব, আর নবীর তারিফ নবীর ক্ষমতা দেখব না, এটা হতে পারে না, ঠিক কিনা কথাটা? নবীর সম্মান আমরা খেয়াল রাখতে হবে, বিশ্বাস রাখতে হবে। নবী যে উম্মতদেরকে দেখতেছেন, মদিনা শরীফে তাকিয়া সারা পৃথিবীর উম্মতদেরকে দেখেন, বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। শুধু যে দেখেন তা নয়, উম্মত বিপদে পড়লেও নবীজির উসিলা যদি নেয়, নবীজি উসিলা নিলে উম্মত নাজাত পায়, বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই নয়, যে নবীজি উম্মত যখন ভালো আমল করে, নবীজি মদিনা শরীফে তাকিয়া তার এই ভালো আমল দেখে খুশি হন, আর উম্মত যখন বিপদে পড়ে গুনাহ করে, নবীজি উম্মতের পক্ষ থেকে নবীজি মাফ চান, বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই এই মায়ার নবীর জীবনী পড়ার চেষ্টা করবেন। ফেসবুক চালাইতেছেন আপনারা, নবীজির জীবনীটা একটু বেশি বেশি পড়ার চেষ্টা করেন। আর বাচ্চাদেরকে সুন্দর সুন্দর এই আলিফ লায়লা, স্টার জলসা, এই সেই না দেখাইয়া, আলিফ টিভি স্যাটেলাইট ডিশ হয়ে গেছে আমাদের এখন বেবি সিটার, ঠিক না? যে বাচ্চাদের ঠিক মতন শান্ত করতে হইলে চ্যানেল একটা দিয়ে দেই, এই মুটু পাতলু বলেন আর যাই বলেন, দেখো বাবা দেখতে থাকো, বাচ্চা বড় হইয়া কি হইব, ওই তো মুটো পাতলু হইব, আর ভালো হইব নি? বাচ্চারা যদি কিছু দেখাইতেই হয়, কত সুন্দর সুন্দর নবীজির জীবনী সংক্রান্ত বিভিন্ন কিছু আছে, এগুলো দেখেন। ইসলামী কি ঘটনা ঘটেছিল, নবীজি দুনিয়া আসলেন, কেমনে আসলেন, ও বাবা জানো? আর আল্লাহর প্রতি বাচ্চার ভালোবাসা লাগাইতে কেমনে? বাচ্চাকে বলবেন, ও বাবা তোমারে আমি একবার ভালোবাসি, বুঝছো? তোমারে একবার ভালোবাসি। আর জানো আল্লাহ কতবার ভালোবাসেন? 70 বার, বলেন না সুবহানাল্লাহ। সেই সে বাবা রে, ওই আল্লাহ যদি তোমারে না বানাইতে, আমারে না বানাইতে, তাইলে কিছুই আমরা দেখতাম না। ওই আল্লাহর প্রতি ছোট থাকতেই ভালোবাসা শিখাই দিবে, এরপর দেখবেন আল্লাহর যেই সন্তান ভালোবাসা শিখে ফেলবে। আর নবীর মহব্বত বাচ্চা থাকতে যখন অন্তরের মধ্যে আপনি শিখিয়ে দিতে পারবেন, তখন আর বদাকিদা হইবে না, ঠিক কিনা কথা? এভাবে অন্তত বাচ্চাদের করার চেষ্টা করবেন। ওয়াখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ। থ্যাঙ্কস টু এভরিবডি ফর ইনভাইটিং মি ইন দিস সেরেমনি। I pray for Mr. Abdul Mateen. May Allah accept this Islamic Sunni Shammelan on behalf of Mr. Abdul Mateen for arranging for Marhum Saadullah and Marhum Tariqullah and Marhum Haji Abdul Mutlib. May Allah accept this Isale Sawab Mahfil for all Muslim Ummah, those who are in the grave. অন্ধকার কবরে যত ঈমানদার নরনারী রয়েছেন, তাদের সকলের জন্য যেন মাহফিলকে আল্লাহ কবুল করেন, সকলে বলি আমিন। আমরা একটু মুনাজাত করব। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি, লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহা গাফুরুর রাহিম। আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহা গাফুরুর রাহিম। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجتنا يا الله. اللهم يا رفيع الدرجات ارفع درجاتنا يا الله. اللهم يا ستار العيوب استر عيوبنا يا الله. মাবুদ মেহেরবান মাওলা, আল্লাহ তোমার যেই বান্দা আব্দুল মতিন, আল্লাহ তার কষ্টের উপার্জিত সম্পদ দিয়ে আল্লাহ তোমার যেই বান্দা তার পরদাদা পূর্বপুরুষদের ইসালে সাহাবের মাহফিল দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন সাজাইলো, আল্লাহ বিশেষ করে এই মাহফিলকে আমাদের প্রত্যেকের জন্য কবুল করে নাও ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ বিশেষ করে যাদেরকে উদ্দেশ্য করে এই মাহফিল সাজানো হয়েছে, আল্লাহ মরহুম সাদুল্লাহ, মরহুম তরিকুল্লাহ, মরহুম হাজী আব্দুল মুতলিব, উনাদের ইসালে সওয়াবের হিসেবে এই মাহফিলের আয়োজন, তাদের কবরকে এই মাহফিলের বদৌলতে তাদের কবরকে বেহেশতের বাগান বানায়া দাও। আল্লাহর যারা বাবা হারা হইয়া মা হারা হইয়া উঠাইছে, প্রত্যেক
মুরব্বিয়ান যারা এখানে হাত উঠাইলেন, তাদের বেফানা কবরবাসী মা বাবার কবরের আযাব নাইম বন্ধ করে দাও ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ তোমার দরবারে ফরিয়াদ, আমরা যারা হাত উঠাইলাম আমাদের কারো হাত তুমি খালি দিও না মাওলা। এই মাহফিল থেকে আমাদেরকে তুমি খালি হাতে থারাইয়া দিও না মাওলা। আল্লাহ তোমার দরবারে ফরিয়াদ, জানো জায়গাটা এত কুদরতি ভাবে কিনারা লাগিয়ে দাও, যার সমস্যা যেটা সমস্যাগুলোর সমাধান করে দাও। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে তোমার হাবিবকে চিনার এবং বুঝার তৌফিক দান করে দাও ইয়া আল্লাহ। তোমার নবীর প্রেম ভালোবাসা দিয়ে আল্লাহ আমাদের অন্তরকে আলোকিত করে দাও। নবীর দুশমন যারা তাদেরকে হেদায়েত দান করে দাও ইয়া আল্লাহ। ও আল্লাহ তোমার নবীর সত্যিকারের প্রেমিক বানায়া দাও, আমাদের সত্যিকারের নামাজি মুসলমান ফরহেজগার বানায়া দাও ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ তোমার দরবারে ফরিয়াদ, আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমাদের জন্য নাজাতের উসিলা বানায়া দাও। এই মাহফিলের যেই সমস্ত ছেলে মেয়েরা বাবা মার অবাধ্য হয়ে গেছে, বাবা মার বাধ্য বানায়া দাও মাওলা। আল্লাহ সেই মার অন্তর কান্দে, বাবার অন্তর কান্দে, যে সন্তানকে কত কষ্ট করে লালন পালন করছিলেন, এই সন্তান আমারে কষ্ট দেয়। আল্লাহ এই সমস্ত নাফরমান ছেলে মেয়েদেরকে বাবা মার বাধ্য বানায়া দাও ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ তোমার দরবারে ফরিয়াদ, আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে মক্কা মদিনার জিয়ারত নসিব করাও। আল্লাহ আমার আব্বা হুজুর আল্লামা মুফতি শেখ গিয়াসউদ্দিন আহমদ দিনারপুরি, উনার হায়াতের মধ্যে বরকত দান করে দাও ইয়া আল্লাহ। মাবুদ তোমার দরবারে ফরিয়াদ, তোমার বান্দার হায়াতের মধ্যে বরকত দাও, আমার আম্মা হুজুরের হায়াতের মধ্যে বরকত দান করে দাও ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ যেই সমস্ত আলিম ওলামারা হাত উঠাইলেন প্রত্যেকের দ্বীনি খিদমতকে কবুল করে নাও। এই ফিতনার যুগে যেই সমস্ত হুজুররা কন্ট্রাক্ট করে আল্লাহ টাকা নাই গো মাওলা, আল্লাহ ওই হুজুরদেরকে অন্তত পক্ষে দ্বীনের খিদমত ইখলাসের সাথে করার তৌফিক দাও ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ তোমার দরবারে ফরিয়াদ, আমাদের কথার মাধ্যমে মানুষ যেন আমল করতে পারে সেই তৌফিক দান করে দাও ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ যারা নবীর সুন্নতের প্রতি গুরুত্ব দেয় না, তাদেরকে নবীর সুন্নতের প্রতি যত্নবান বানায়া দাও ইয়া আল্লাহ। স্বামী স্ত্রীর জীবনের মধ্যে ভালোবাসা পয়দা করে দাও ইয়া আল্লাহ। পরবর্তী যারা সংসার করবে মাবুদ, তাদেরকে সুন্দরী সতী ভালো ফরহেজগার স্ত্রী দান করিও মাওলা। যেই সমস্ত মা বোনদের বিবাহের যোগ্য হয়েছে আল্লাহ, তাদেরকে ফরহেজগার আল্লাহওয়ালা পাত্রর ব্যবস্থা করাইও মাওলা। আল্লাহ তোমার দরবারে ফরিয়াদ, ওয়া তুইজ্জু মান তাশা ওয়া তুযিল্লু মান তাশা বিয়াদিকাল খায়র ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। আল্লাহ ইজ্জত দিয়ে আমাদেরকে তুমি দুনিয়া আখিরাতে বেইজ্জত বানাইও না মাওলা। সহজ করে দাও ইলাহি যত কঠিন সব বিষয়, পূর্ণ শশী মুস্তাফারি দুহাই দিন ঔষধই। ও ফাওয়াদ আমরি ইলাল্লাহ ইন্নাল্লাহ বাসীরুম বিল ইবাদ। আমিন বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।